بول ایسے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اگر زندگی میں داخل ہو جائیں اور زندگی میں شامل ہو جائیں تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، عزت شان و شوکت مل جاتی ہے۔ بولوں سے آپ کسی محفل میں جائیں، اچھے بول بولیں، اور دوسرا آدمی آ کے اس محفل میں برے بول بولے، گالیاں دینی شروع کر دے، تو گالیاں بول تو ہیں، برے بول تو ہیں، گھٹیا لے جا بول تو ہے، تو بول ہی تو ہیں، اور کیا ہے۔ ایک پل میں ماحول کیسے بدل جاتا ہے، نظام کیسے بدل جاتا ہے، بول ہی تو ہیں۔ بالکل اسی طرح زندگی میں بعض بول ایسے ہیں جن بولوں کے ساتھ انسان کی زندگی کی خوشیاں وابستہ ہیں، راحتیں وابستہ ہیں، اور انسان کو وہ بول مستقبل میں کام آتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہماری خاندانی دشمنی ہے، اور یہ 5ویں نسل ہے خاندانی دشمنی، ادھر سے بھی کئی قتل، ادھر سے بھی کئی قتل۔ میں نے کہا وہ دشمنی کی وجہ کہا ایک شادی تھی، وہاں ہمارے بڑے بیٹھے تھے، ایک نے دوسرے کو برے بول بولے تھے، گالیاں دیں، سخت الفاظ کہے، برے بول بولے تھے ایک نے دوسرے کو۔ جب برے بول بولے تو اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی سی تلخی سختی ہو گئی، بس شادی کا پروگرام ختم ہوا، جدا ہو گئے، دونوں نے دل میں بات رکھ لیا کہ اس نے مجھے فلاں جگہ یہ کہا تھا، فلاں جگہ یہ کہا تھا۔ وہاں سے ابتدا شروع ہوئی، بولوں سے موتوں کی ابتدا شروع ہوئی، دشمنیوں کی ابتدا شروع ہوئی، صرف بولوں سے۔ ذکر بول تو ہوتے ہیں، تسبیح بول تو ہے، قرآن پاک کی صورتیں یا آیتیں بول تو ہیں، یہ صرف بول تو ہیں، لیکن ان بولوں سے کیا فیصلے ہوتے ہیں زندگیوں میں، تقدیر میں، انسان کی قسمت میں، انسان کے بخت اور مقدر میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک بندے بولوں کو پڑھتے ہیں، ہمارے الفاظ کو گنتے ہیں، تولتے ہیں۔ ایک میرا رب بولوں کو پڑھتا ہے، ہمارے الفاظ کو گنتا ہے اور تولتا ہے۔ اللہ کی بھی تول ہے، بندوں کی بھی تول ہے، اللہ کی بھی تول ہے اور بندوں کی بھی تول ہے۔ جو بندوں کی تول ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے۔ کسی بندے نے میرے بارے میں جو بول بولا، وہ بول میری خیرخواہی کا ہو سکتا ہے۔ باپ کبھی بھی دشمن نہیں ہوتا، کبھی دشمن نہیں ہوتا، اور باپ اگر نصیحت کے بول بولے یا کہے کہ بیٹا یہ مشقت کر لو، یہ محنت کر لو، تمہارا مستقبل بن جائے گا، اور بندے اس دن سے لے کر آج تک باپ کے ساتھ بائیکاٹ کیے ہوئے ہوں، ان کے ساتھ پورا بائیکاٹ چل رہا ہو، تو وہ زندگی کے ناکام فیصلے کر رہے ہیں، خطرناک فیصلے کر رہے ہیں۔ اور یہ ناکام اور خطرناک فیصلے زندگی میں ایک وقت آتا ہے انسان کو بہت نقصان دیتے ہیں، بہت نقصان دیتے ہیں۔ باپ کہتا ہے ابھی تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، انہوں نے میرے ایک بول پہ یہ بائیکاٹ کے فیصلے کی ہیں، جب ان کے اختیار میں سب کچھ آئے گا پھر میرے ساتھ کیا کریں گے؟ ابھی تو چھوٹے ہیں نا، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ بائیکاٹ کے فیصلے کیے ہوئے ہیں، جبکہ سب کچھ ان کی خیرخواہی کے لیے تھا، ہے، ہوگا۔ باپ دشمن نہیں ہوتا۔ ہمارے ذکر، ہمیں تسبیحاں جو اعمال کر رہے، ان بولوں میں کیا طاقت ہے، کیا تاثیر ہے، عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بعض انسان بولوں سے مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ شاید یہ بول میری زندگی میں مجھے ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، میرا تماشا دیکھنے کے لیے ہیں۔ بعض اوقات انسان مغالطہ کھاتا ہے، اللہ مغالطہ نہیں کھاتا، اللہ مغالطے سے پاک ہے، اللہ مغالطے سے پاک ہے۔ کہ میرا اللہ کہے کہ مغالطہ ہوا، نہیں، میرا اللہ مغالطے سے پاک ہے، میرا اللہ غلطی سے پاک ہے، میرا اللہ خطا سے پاک ہے، میرے اللہ کے ساتھ خطا کا معاملہ نہیں ہوتا، میرا اللہ خطا سے پاک ہے۔
میرے رب کو وہ بول دیں جو میرا اللہ سن کے میرے لیے خیر کے، برکت کے، رحمت کے، راحت کے، سکون کے، چین کے، عافیت کے فیصلے کریں۔ یہ بول ہی تو ہوتے ہیں کہ کہا کہ میرے بندے نے فلاں جگہ یہ بول بولے تھے، یعنی فلاں ذکر کیا تھا، اور اس ذکر پہ وعدے ہیں تجھے بھی، تیری نسلوں کو بھی، نسلوں کی نسلوں کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی، پھر ان کی آگے بھی پالوں گا، پال کے دکھاؤں گا، جس میں بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ 7 نسلوں کے پلنے کے وعدے، بعض اوقات 5 نسلوں، اور بعض اوقات قیامت تک کی نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں ان بولوں کے ساتھ۔ وہ بول اذکار، تسبیحات، فلاں دعائیں، فلاں عمل، فلاں یہ چیز ایسی جس سے نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں، نسلوں کے پلنے کے وعدے کہ میں تمہاری نسلوں کو پالوں گا اور نسلوں کو پال کے دکھاؤں گا۔ یہ جتنے بھی گدی نشین ہیں، پیر ہیں، مجاور ہیں درباروں کے، پل رہے ہیں، وہ اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے یہ بول بولے تھے، یعنی یہ اذکار کیے تھے، یہ ذکر کیے تھے، یہ تسبیحاں کی تھیں، یہ عبادات کی تھیں، یہ عمل کیے تھے، یہ اعمال کیے تھے، آج تمہاری نسلوں کو قیامت تک کل پال کے دکھا رہا ہوں، یا 11 نسلوں کو، یا 7 نسلوں کو، یا 20 نسلوں کو، یا 40 نسلوں کو، یا 70 نسلوں کو پالوں گا، پالوں گا، پالوں گا۔ ان بولوں میں طاقت اور تاثیر ہے، ان میں قوت ہے۔ ان میں ایک بول سورت قریش ہے، چھوٹا سے بول ہیں، سورت قریش کی چند آیات۔ کتنی آیات ہیں دیکھنا ذرا سورت قریش کی؟ 4۔ سورت قریش کی چند آیات ہیں، سورت قریش کی چند آیات ہیں، اور ان چند آیات میں ایک طاقت اور تاثیر کا منبع ہے، ایک کمال اور وجدان کا منبع ہے، ایک شکل و صورت ایسی جو نظر نہیں آتی، اس کا ایک انداز ہے، اس کا ایک پیٹرن ہے کہ سورت قریش میں ہے کیا۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ بندو تمہیں 2 چیزوں کا خوف ہے، 2 چیزوں کا، ایک بھوک کا، ایک امن۔ پڑھو لیلا فی قریش۔ اطعمہم من جوع، تمہیں کھانا دوں گا بھوک میں، قرضے، مہنگائیاں، قرضے اور مہنگائیاں۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جادو کا خوف، دشمن کا خوف، قاتلانہ حملے، کسی وار کا خوف، آسمانی بجلی گرے یا آسمان پھٹے اور آسمان سے پانی کا پہاڑ، پانی کا دریا بہہ جائے، جو ہو رہا، جو واقعات پوری دنیا میں ہو رہے، شاید اس سال کچھ بڑھ ہی گئے ہیں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں۔ اب یہ آسمان کا پھٹنا بھی حکومت کی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے؟ سوچیں تو صحیح، کسی کی سازش ہے؟ اس نے کہا جی یہ ملک سازشوں میں گھرا ہوا ہے، ہوگا۔ میرا سیاسی مزاج، سب سیاسی لوگ میرے لیے قابل احترام، پر یہ آسمان کا پھٹ جانا، بادلوں کا پھٹ جانا، اور بادلوں کے پھٹنے کے بعد بادلوں میں سے پانی کے دریا بہ گئے، پانی کے۔ 2 وعدے اس میں خاص ہیں، ایک بھوک کا وعدہ ہے اور ایک خوف کا وعدہ ہے۔ بھوک اور خوف کے 2 وعدے موجود ہیں، اور انسان کی زندگی میں آپ دیکھیں تو 2 وعدے ہیں کہ میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، میں کہاں سے کھاؤں گا، میری اولاد کہاں سے کھائے گی، میں کہاں سے کھاؤں گا، میری نسلیں کہاں سے کھائیں گی، میں کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا۔ جائیدادیں، وراثتیں، پراپرٹیاں، سونا، چاندی، ہیرے، کرنسی، سنبھال سنبھال کے میری نسلیں کہاں سے کھائیں گی اور میں کہاں سے کھاؤں گا۔ بھوک، پھر امن کہ اس مال، اس اسباب کی حفاظت کیسے ہوگی، میری صحت کی حفاظت، میری جان کی حفاظت، میرے دل دماغ کی حفاظت، میرے گردے اور جگر کی حفاظت، یہ حفاظت کیسے ہوگی۔
मैं सवारी, मुझे जरूरत है, पर बस सवारी की हिफाजत कैसी होगी? हादसों से, खराब होने से, कहीं गिरने से, कहीं एक्सीडेंट से, कहीं से उसकी हिफाजत कैसे होगी? हिफाजत, मुझे औलाद चाहिए, फिर उसकी हिफाजत कैसे होगी? दिन रात बाप और मां और खास तौर पे मां, उसका दिल कैसे तड़पता होगा औलाद को देख के। ये सारा अमन में है, हिफाजत सब अमन में है। गर्मी है, हब्स है, हमने इतने बड़े पंखे एग्जॉस्ट चलाए हुए हैं, सांसों की हिफाजत, जान की हिफाजत, कि दम न घुट जाए। हमें जिंदगी में दो चीजें चाहिए, एक हमारी जरूरियात जिसको भूख कहा अल्लाह ने, जू के माने असल में नदी के हैं, ऐसा चश्मा जिससे सैराब हो, जू उस चश्मे के हैं जिससे सारे सैराब हो जाए। उस पानी से इंसान पी भी ले, धो भी ले, कपड़े भी, बर्तन भी, खाना भी पका ले, जिंदगी की जरूरियात। भूख से मुराद वो जरूरियात हैं जो इंसान की जिंदगी में सदा रहती हैं, इससे मुराद भूख है, हर पल की जरूरियात। मुझ पर एक बंदा था, मुझे उसकी दुआ याद है, मुझे उसकी दुआ याद है, कहता था अल्लाह कभी मजबूर ना करना। और मैं एक बाबा जी की बात सुनी थी, वो कहते थे शाला लोड़ दी थोड़ ना होवे, लोड़ दी थोड़, जी शायद ये लोड़ होवे, यानी जो चीज हमें चाहिए उसकी थोड़ ना होवे, उसकी कमी ना होवे। लोड़ दी थोड़, जो चीज मुझे चाहिए उसकी कमी ना हो। ऐसा ना हो कि मैं उस चीजों के पीछे दीवाना वार फिरूं और पागल हो जाऊं, मेरी जिंदगी गुजर जाए, ऐसा ना हो। लोड़ दी थोड़ ना हो। और वो कहते थे या अल्लाह कभी मजबूर ना करना, यानी बेबस ना करना, कि मैं मजबूर हो जाऊं, मैं बेबस हो जाऊं। सूरत कुरैश हमारी जिंदगी में हमारा साथी है। बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी में मैंने पढ़ा, बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी में मैंने देखा और उनसे पूछा और उनसे सुना कि आपकी जिंदगी में हिफाजत का निजाम कहां से चला, तहफ़्फ़ुज़ का निजाम कहां से चला। आपकी जिंदगी में हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का निजाम कह लगे सूरत कुरैश से चला। सूरत कुरैश। आपको मैंने अर्ज किया था कि खाने के बाद सिर्फ 3 दफा पढ़ लें, खाने के बाद सिर्फ 3 दफा पढ़ लें, सिर्फ 3 बार खाने के बाद पढ़ लें और इसको याद करें। खाने की दुआ पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना भी पूरी दुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन दुआ है। और दावत की दुआ अल्लाहुम्मा अतिम मन आतामनी वस्के मन सकानी दुआ है। और किसी को अगर ये दुआ नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया तो भी दुआ है, लेकिन अगर पूरी दुआ याद करेगा तो उसके कमालात, उसकी बरकत, उसकी तासीर वो होगी जो इंसान के गुमान ख्याल में नहीं। सूरत कुरैश जो खाने के बाद 1 दफा पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको आला दस्तरखान देंगे, अच्छा दस्तरखान देंगे, उसके रिज़्क़ में बरकत वुसअत होगी, दस्तरखान बढ़ जाए। और इससे जो ताकत मिलेगी, इस खाने से जो ताकत मिलेगी, वो ताकत और तासीर इबादत में खर्च होगी, नाफरमानी में खर्च नहीं होगी। और इसके बाद अल्लाह पाक जल्ल शान हो बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। और जो दूसरी दफा पढ़ेगा उसका क्या फायदा है? दस्तरखान वसी होगा, रिज़्क़ वसी होगा। और जो तीसरी दफा पढ़ता है, अल्लाह उसकी नस्लों को, 7 नस्लों को वसी रिज़्क़ अता फरमाएंगे। एक सवाल है, हम सब सोचें, क्या रिज़्क़ का ताल्लुक मेहनत से है? हाँ, मेहनत से है, मुशक्कत से है, जान मारने से है। लेकिन मेहनत मुशक्कत जान मारने के बाद फैसले हो जाए मेहनत मुशक्कत पे, यह जरूरी नहीं है। मेहनत मुशक्कत शर्त है, पर मेहनत मुशक्कत पे फैसले शर्त नहीं है।
کہ فلاں بندہ ملا اس نے بہت جان ماری مالدار ہو گیا، فلاں ملا بہت جان ماری خوشحال ہو گیا، فلاں ملا اس نے بڑی محنت کی آج وہ شہر کا رئیس ہے. نہیں، بالکل نہیں. محنت شرط ہے. جو محنت سے انکار کرے گا وہ اللہ کے اسباب سے منہ موڑے گا، وہ رب کے اسباب کو ختم کرے گا. محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں. کہ فیصلے بھی ہو جائیں یہ شرط نہیں ہے. محنت شرط ہے. فیصلوں کے ساتھ کوئی دعائیں، کوئی توجہ، کوئی اوپر سے تونگری کے فیصلے، کوئی اوپر سے خوشحالی کے فیصلے، کہ اوپر سے کوئی نظام عالم کے فیصلے، یہ فیصلے ہیں. یہ فیصلے پھر فیصلے ہوں گے، پھر فیصلے ہوں گے. محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں. محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں. جو شخص سورت قریش کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، سورت قریش کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، وہ بڑے حادثات اور مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، بہت زیادہ بچ جاتا ہے. ہمارے ایک صاحب تھے، امریکہ میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر منان، مجھ سے کہنے لگے میں نے مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی اچ شریف پہ اور چچ نامے پہ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی ایک خاتون ہے امریکن، ان کے ذریعے سے کر رہا ہوں. اور کہا کہ جب مخدوم جہانیہ جہاں گشت بات ہوئی تھی اصل میں سورت قریش پہ، تو وہ بتانے لگے، کہا کہ میں ان کے معمولات اور کتاب جب مطالعہ کیا ان کی زندگی کا اور اچ شریف کے اولیاء کا، تو پتہ چلا کہ ان کی زندگی میں سورت قریش بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ پڑھنا ہے. ان کی زندگی میں سورت قریش ان کے بہت معمولات میں ہے. جتنے بھی اولیاء صالحین گزرے ہیں ان کی زندگی میں سورت قریش ان کے معمولات میں ہے. آپ کھائیں پیئیں صرف 3 بار سورت قریش پڑھ لیں، اور اس کے سچے وعدوں پہ سچا یقین. رب سچا، اس کے وعدے سچے. رب حق، اس کے وعدے حق. رب نہ مٹنے والی ہستی، اس کے وعدے بھی نہ مٹنے والے ہیں. ہم مٹ جائیں گے، وعدے باقی رہیں گے. وہ کیسے باقی رہیں گے؟ یہ پھر وعدے میری طرف دیکھنا توجہ سے، یہ پھر وعدے نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تو مٹتا نہیں، ہم مٹ جائیں گے. اللہ مٹنے سے پاک ہے. یہ وعدے پھر نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، نسلوں میں. اور پھر ایسے منتقل ہوتے ہیں کہ منتقل در منتقل ہوتے ہیں. یہ دعائیں ٹریول کرتی ہیں، دعائیں راستے بناتی ہیں، دعائیں راہیں بناتی ہیں، دعائیں زندگی کی راہیں بناتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں. اور بد دعائیں بھی آگے بڑھتی ہیں اور پیچھا کرتی ہیں. دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں. کہتے ہیں فلاں بندے کو کسی فقیر کی دعا ہے، کسی بڑے کی دعا ہے، ماں باپ کی دعا ہے، اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں. اس نے کہا اس کو فلاں کی بد دعا کھا گئی. میرے سامنے ایک خاندان ہے، میرے سامنے ایک خاندان ہے. ایک بوڑھی خاتون، ایک بوڑھی خاتون، ایک بوڑھی خاتون جو ہیں، انہوں نے مجاہد قربانیاں کر کے ایک مکان بنایا تھا. اپنی پوتی، بیٹا فوت ہو گیا جوانی میں، اپنی پوتی کو سب کچھ دیا، اس نے قبضہ کر لیا، شوہر کے ذریعے بے عزت کروایا، اس نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دی. یہ زندگی کا سفر میں نے 40 سال پہلے دیکھا. دعائیں، وہ بد دعائیں دی، وہ بد دعائیں دی. مجھے ان بد دعاؤں کا یاد ہے. اس نے بد دعاؤں کو کچھ نہ سمجھا، اس نے کچھ نہ سمجھا. جب دعائیں نکلتی ہیں نا، اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے پھول گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب بدوائیں نکلتی ہیں ایسا نہیں کہ اوپر سے پتھر گرنا اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں. پر بد دعائیں بھی اثر رکھتی ہیں اور دعائیں بھی اثر رکھتی ہیں. اس نے کچھ نہیں سمجھا. وقت گزرتا گیا، فیصلے ہوتے گئے. وہ بوڑھی خاتون فوت ہو گئی، وہ اپنی بد دعائیں انہیں دے کے چلی گئی. ایسی ایسی بد دعائیں میرے کانوں نے سنی، چلی گئی.
ان بدदुआओं का नतीजा यह है कि घर में अमवात हैं, जवान जवान मौतें हैं, बीमारियां हैं, हादसात हैं, तकालीफ हैं, घर में उलझने, नफरतें, आग। हर बंदा कमाता है, कुछ हासिल नहीं होता। घर यूं ही जिंदगी का एक सफर तय कर रहा है। बद्दुआएं उनका पीछा कर रही हैं, लानत उनका पीछा कर रही है, बद्दुआएं उनका पीछा कर रही हैं। मेरे पास एक साहब आए, अभी मैं 2-4 दिन पहले में हवेली में था। मेरे पास एक साहब आए, उनका घर बीमारियों का मरकज है, फक्र का। बीमारी और फक्र 2 चीजें, गुर्बत और बीमारियां। उनका घर उसका महवर बना हुआ है। मुझे उसका वालिद याद आया, अपनी मां से और बाप से घंटों बहस करता था। ऐसा था, फिर चला जाता था, फिर जाते जाते बात याद आई थी कि मैंने ये गाली नहीं दी, ये ताना नहीं दिया, फिर आता था। वो बूढ़े थे। मुझे याद है कि मैं बाजू का छोटा सा बच्चा होता था ना, मैं जोर से चीख मारता था। छोटे बच्चे की चीख ज्यादा निकलती है। कानों पर हाथ देते थे, उनको ये चीख बर्दाश्त नहीं होती थी। ये जाता था बेटा, फिर उनके साथ बहस करते फिर चला आता था, फिर याद आता था, फिर चला आता था, और उनकी दुआओं से बद्दुआएं मुंह से निकलती थी। इन फकीर के कानों ने सुने। गुर्बत और तंगदस्ती। मुझे ख्वाब ज्यादा नहीं आते। मैंने ख्वाब में देखा एक गंदी नाली है जिससे पखाना निकल रहा है। वह ऐसी उस गंदी नाली के साथ बैठा हुआ है और उसके जिस्म पे सड़क की तार को लुक नहीं होती, ये लगी हुई है, और कहता है मुझे अजाब है, अजाब है। क्योंकि जवानी की मस्ती पे इंसान को समझ कहती ना, वो कहते सारी अकलें मेरी हैं, मां बाप तो बेवकूफ है। फिर इंसान 100% बाइकाट की शक्ल में आता है और पूरी ताकत के साथ बाइकाट करता है, और अपने लिए फैसले गलत करा के और पता चला कि बाप को या मां को फला को थोड़ी सी तकलीफ हुई और वो चला गया, और उनके अंदर से जो आनी थी वो तेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। उसने कर लिया अपनी जितनी मेहनत करनी है, जितनी जान मारनी है, जितनी काबिलियत दिखानी है, जितनी अपना फन और फनकारी दिखानी। उनकी बाज़ औक़ात ना बद्दुआएं होती हैं, बाज़ औक़ात बद्दुआएं नहीं होती, आहें होती हैं। क्या होती? आहें होती हैं, आहें। मैं तो इसकी खैरखाई चाह रहा हूं, ये इसको अपनी तजलील और तौहीन समझ रहा है, तजलील और तौहीन समझ रहा है। मैं तो इसकी खैरखाई चाह रहा हूं। इस और नहीं, ये खैरखाई है। ये कहता है, इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सख्त सर्दी थी, सांप ठिठरा हुआ था, बिल्कुल ठिठरा हुआ था, सख्त सर्दी थी, सांस ठिठरा हुआ था सांप। तो एक बंदे को असा की, डंडे की जरूरत थी। उसने देखा एक डंडा है बड़ा चिकना खूबसूरत सा, उसने उसको डंडा बना के चलना शुरू किया। धूप निकली तो उसमें हरकत पैदा हुई, तो वो तो सांप था, उसने डस लिया। जाहिर में समझ, नजर कुछ और आता है। 2 चीजों की जिंदगी इसमें मौजूद है, 2 चीजों की जिंदगी, 2 चीजों के वादे, 2 चीजों का तहफ़्फ़ुज़ और 2 चीजों की अता और इनायत। एक भूख, और भूख से मेरा इंसान की जिंदगी की सारी जरूरियात। औलाद जवान है, उनके लिए घर चाहिए, उनके लिए पेशा चाहिए, उनके लिए रिस्क का कोई वसी जरिया चाहिए, या मैं अब बड़ा हूं मुझे चाहिए भूख, जू चाहिए। और फिर अगर मेरे पास है तो फिर अमन चाहिए। माल आया, अमन चाहिए। हुस्न है, मुझे अमन चाहिए, मेरा हुस्न जाया ना हो। वकार आया तो अमन चाहिए, मुझे कोई तजलील ना हो। सेहत आई तो अमन चाहिए कि इस अमन में मुझे कोई बीमारी रोग ना लग जाए। मुझे दिल मिला तो अमन चाहिए कि दिल सेहतमंद रहे। गुर्दे मिले तो अमन चाहिए, गुर्दे हमेशा सेहतमंद रहें। ऐसा वक्त ना आ जाए कि मेरे गुर्दे खत्म हो जाएं, पथरी में या फेल हो जाएं, और दुनिया कहे कि अब गुर्दे धुलवाने हैं, डायलिसिस,
مجھے آنکھ ملی ہے تو پھر آنکھ میں کا بھی امن چاہیے، کان کا بھی امن چاہیے. مجھے گھر ملا ہے تو گھر کا بھی امن چاہیے، کاروبار ملا ہے تو کاروبار کا بھی امن چاہیے، مجھے کوئی متاثر نہ کرے، میری روزی نہ چھینے. زندگی تو بھوک اور امن کے ساتھ ہے. قرآن کے 2 لفظ ہماری ساری زندگی پہ غالب اور محیط ہیں. قرآن کے 2 لفظ ہماری ساری زندگی پہ غالب اور محیط ہیں. ایک بھوک جو جس کو میں کہتا ہوں لوڑ، ضرورت انسان کی، اور ایک امن چاہیے. امن چاہیے. اگر یہ ہوا تو کام بنے گا، ورنہ کام نہیں بنے گا. ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں نے اسلام آباد سے اندرون کشمیر جانا تھا. ہیلی کاپٹر کے مجھے اور ان کے سارے عملے نے کہا کہ مری کے اوپر ہوائیں، فضائیں، نظام وہ نہیں ہے جو ہیلی کاپٹر برداشت کر سکے. ویدر، موسم نہیں ہے. کہنے لگا میں نے ضروری جانا ہے. مجھے بتا رہے تھے میں نے ضروری جانا ہے. اس نے کہا نہیں جا سکتے. اس نے کہا آپ چلو، میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں. کہا میں نے سورۃ قریش پڑھنی شروع کر دی 101 بار کی نیت کر کے. انہوں نے ہیلی کاپٹر اڑایا. سردار عتیق صاحب وزیر اعظم رہے کشمیر کے، تو مجھے بتا رہے، کہا ہیلی کاپٹر اڑایا، مری کے اوپر سے گزر گئے. میری جو بھی مصروفیات تھیں وہاں، وہ مصروفیات میں واپس میں آیا اسلام آباد میں. واپس بھی وہی ماحول تھا جس کو ویدر کہتے ہیں، وہی موسم تھا جس موسم کے مطابق ہیلی کاپٹر وہاں سے نہیں گزر سکتا. میں واپس آیا. کہاں حیران تھے، یہ کیسے ممکن ہوا، یہ کس طرح ہوا. اس نے کہا یہ سورۃ قریش کی برکت سے ہوا. کیسے ممکن؟ تو ممکن نہیں ہے. واقعی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ممکن نہیں ہے. 1988 میں رمضان تھا. اگر میں 88 کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، اوجڑی کیمپ کا واقعہ 88 رمضان تھا. بم پھٹے، بندے مر گئے. کہا کہ پورا شہر خالی کرائیں، اور پورے شہر اگر خالی نہ ہوا تو جتنا زیر زمین بم پڑے ہیں اگر پھٹ گئے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، ذرہ ہو جائے. اللہ پاک جنت عطا فرمائے. جنرل جاوید ناصر صاحب کو پچھلے سال فوت ہوئے 24 میں. کہنے لگے کہ مجھے رات کو جنرل ضیاء الحق کا فون آیا، اطلاع آئی، فوراً پہنچو. اور انہوں نے مجھے مشن دیا. میں نے سب کو کہا فوجیوں کو روزے رکھو، گزشتہ سے توبہ کرو، اعمال کرو، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. وہ اس کے عمل تھے، اللہ کے ولی تھے. کہا کہ میں سالانہ 150 قرآن پڑھتا ہوں. 150. کہا کہ میں نے یہ اعمال بتائے. دنیا کا سارا سائنسی نظام ایک طرف، اور ان اعمال کی طاقت، توبہ کی طاقت، روزے کی طاقت، تقوی کی طاقت نقشے بدل دی. نقشے بدل دیے. اور کوئی سائنسدان انگریز مسلمان ہوئے، نیٹ پہ اس کی ساری ہسٹری پڑھی ہے، مسلمان ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے. جنرل صاحب سے میں نے خود سنا، کہنے لگے کہ میری اوکاڑا کینٹ میں کوئی میٹنگ تھی، ٹرین کا وقت تھا، میں نے جانا تھا پنڈی. ٹرین آ گئی، ایک فائل تھی میں بھول گیا. ابھی ٹرین کو کچھ دیر تھی، میں نے ڈرائیور کو کہا بھاگ کے لے آؤ. اس دوران ٹرین جو ہے وہ آ گئی، یا ٹرین کھڑی تھی، میں اس میں بیٹھ گیا. اور میں نے اس کے گارڈ سے کہا، ڈرائیور سے، ایسے میں فوجی ہوں اور بڑے عہدے کا ہوں،
اس نے کہا جی یہ کوئی گدھا ریڈی نہیں ہے جو آپ کی خاطر کھڑی ہو جائے، میں اپنے ٹائم پہ چلاؤں گا، اس کی اپنی مجبوری۔ کہا کہ میں نے قبلہ رخ کا تعین کر کے نفل شروع کر دی، ڈرائیور آیا، فائل رکھ کے بیٹھا رہا، میں نفل پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھنے کے بعد پھر میں نے دوسری نفل شروع کر دی، اتنی دیر میں گارڈ آیا کہ اللہ کے واسطے نفل ختم کرو، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ ہوتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، کچھ ایسا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا پر ہوتا ہے۔ کہا کہ میں نے نفل ختم کی اور اس کے بعد فائل لی، گاڑی چل پڑی، ٹرین چل پڑی۔ اپنی زندگی کے سفر میں کچھ بول ایسے سنبھال کے رکھیں، کچھ بول ایسے سمیٹ کے رکھیں جن بولوں سے روح کی دنیا بھی بیدار ہو، من کی دنیا بھی بیدار ہو، اور نسلوں کی بھی حفاظت ہو، نسلوں کی بھی حفاظت ہو، نسلوں کی بھی۔ مجھے اس شخص نے خود کہا، میں وضاحت نہیں کروں گا، خود کہا، میں نے اس کو بہت ورگلایا، میرا ہاتھ اس تک نہ پہنچ سکا، جبکہ اس ورگلاوے میں کئی آ گئے، ہم یونیورسٹی میں تھے، کئی آ گئے۔ کہاں پتا چلا ان کے بڑوں میں دو چیزیں ہیں، ایک رزق حلال ہے، ایک اعمال اور دعائیں ہیں۔ وہ اعمال اور دعائیں اس کا تعاقب اور حفاظت کر رہے تھے، اس کی عزت محفوظ رہی۔ اس نے مجھے خود کہا، وہ دنیا کا کامیاب انسان ایک جگہ گفتگو کرنے گئے، کہا تجھے گفتگو کرنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، تجھے پتہ ہی نہیں کہ بولا کیسے جاتا ہے، پر قدرت نے اس کو ناکام انسان بنا دیا۔ اس نے کہا، ہاں صورت قریش زندگی میں یہ جو بول رہے ہیں آپ، سارا دن تسبیح اور ذکر کر رہے ہیں، کوئی ایسا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو تم بیکار آئے ہو؟ لائی حیات آئے، قضا لے چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، بس آئے تھے آ گئے، چلے گئے، یہ کوئی زندگی ہے؟ نہیں، میرا اللہ کہتا ہے نہیں، تم بیکار نہیں آئے، تم کچھ اپنے لیے بھی بنانے آئے ہو، تم انسانیت کے لیے بھی کچھ کرنے آئے ہو، اور تم اپنی نسلوں کے لیے بھی کچھ کرنے آئے ہو، اپنے لیے بھی، انسانیت کے لیے بھی، اور اپنی نسلوں کے لیے بھی کچھ کرنے آئے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو تم بیکار آئے ہو؟ بیکار زندگی مومن کی نہیں ہوتی، بیکار زندگی مومن کی نہیں ہوتی، مومن کی زندگی کارآمد ہوتی ہے، بیکار نہیں ہوتی۔ مومن بیکار زندگی نہیں گزارتا، اپنی مرضی سے سویا، اپنی مرضی سے اٹھا، اپنی مرضی سے سوچا، اپنی مرضی میں بولا۔ ایک بابا جی آئے 2004 یا 2005 میں، اوپر سوئے، مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں، کہا تفویض اللہ، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر، کسی فقیر کے سپرد کر، اپنے آپ کو، اپنے والد والدہ کے، اپنے مرشد کے، کہیں کسی کے سپرد کر۔ تفویض اللہ، معاملات کر اللہ کے سپرد اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر۔ سچ مچ میں آج بھی سپرد ہوں، آج بھی سپرد ہوں۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ 1991 میں ان کا وصال ہوا، میں نے شیخ کو مانا، صرف پوجا نہیں کی، پوجا صرف رب کی ہے، میں نے شیخ کو مانا اور ماننے کی انتہا کی، پھر بھی اپنے ماننے پہ شرمندگی ہے، مجھے اپنی ہستی پہ شرم ہے، مجھے اپنی ہستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، پھر بھی آپ کی وہ زندگی کے بہاریں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں۔ ابھی پچھلے 2-4 دن سامنے قبرستان میں گیا تھا، ایک درویش تھے جنہوں نے مجھے ان سے ملوایا تھا، ان کی قبر پہ چند لمحے کھڑے ہو کے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو اعمال کا ہدیہ دیا۔ آپ تھے، وہ سامنے ان کی قبر ہے، سڑک کے پاس، اس اللہ کے نیک بندے کی جنہوں نے مجھے میرے مرشد سے ملاقات کروائی تھی، اس سامنے قبرستان۔
कुछ बोल आपकी जिंदगी में छोड़ जाएं। बोल ही तो होते हैं। क्यों कहते हैं सारी जिंदगी की जंगें करते रहो, आखिरकार सुलह टेबल टॉक पे होती है। टेबल टॉक, मेज में बैठी जो बातें होती हैं, सुलह आखिरकार मुज़ाकरात से होती है। इफ़हाम तफ़हीम, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जो हमारे मुआशरे में है। इफ़हाम तफ़हीम, मुज़ाकरात, टेबल टॉक, एक दूसरे को सुनने सुनाने से आखिरकार जितनी जंगें लड़नी है लड़ रहे। वो मुज़ाकरात कोई बोल ही तो होते हैं, और अल्फाज ही तो होते हैं। वो चंद लम्हे होते हैं, वो चंद कैफियतें होती हैं, बोलों की शक्ल में, लफ्जों की शक्ल में, फिक्रों की शक्ल में। वो ही होते हैं जो दिलों को माइल कर देते हैं। ठीक है, मैंने अपनी सुलह कर ली। जो दिलों को माइल कर देते हैं, ठीक है, मैंने ये काम खत्म कर दिया, आज के बाद हमारी जंग नहीं होगी, हमारी नफरत नहीं होगी, या ये नहीं होगा या ये नहीं होगा। वो बोल ही तो होते हैं। ये सूरत कुरैश के ये बोल। कितनी आयतें हैं? 4 आयतें हैं, सिमतें 4 हैं, मशरिक मगरिब शिमाल जनूब, और चारों सिमतों से कोई बला वबा मुसीबत परेशानी तकलीफ ना आए, और आसमान से कोई ऐसी आफत ना आए जो मेरी जिंदगी को तोड़ के रख दे, मेरी नस्लों को तोड़ के रख दे, मुझे तोड़ के रख दे, मुझे तोड़ के रख दे, जो मेरे लिए ऐसे फैसले करा जाए, हाँ ऐसे फैसले करा जाए जो नक्शा और मोहरें लग जाएं, ठप्पे लग जाएं, मेरे बख्त मुकद्दर और नसीब खत्म हो जाए, ऐसे लग जाएं कि मैं अपनी जिंदगी की बाजी हार जाऊं बावजूद काबिलियत के। किसी ने पूछा दुनिया में पजीराई, कहा कबूलियत से होती है, काबिलियत से नहीं होती। बड़े बड़े काबिल बेचारे सड़कों पे धक्के खाते फिर रहे हैं। एक साहब थे, मैं उस वक्त पढ़ता था, वो गली में जब भी मिलते थे मुझे ऐसे हाथ उनके थे, ऐसे करते थे, कहते थे एक करम बीक होती है, उसमें अर्क होता है, इतने किलो डालो दवा तो इतना अर्क निकालो, ये पहला अर्क इस तरह होता है, फिर पानी में ऐसे होता है, फिर जैसे दवा बनती है ऐसे खमीरा बनता है, ऐसे माजून बनती है, ऐसे सब। इतना इल्म था उस, और वाकई सही इल्म था उसका। जो उस वक्त इल्म था मेरे पास अब भी वो नहीं है, पर वो बेचारा गरीब और परेशान होता था। मैंने उसको दुकान पे बैठते हुए लोगों को झांकते देखा है। आखिर क्या करता था, आए गए फारिग आदमी को बिठा लेता था, लोग ना समझे मक्खियां मार रहे हैं। कुछ लोग है ना बिल्कुल फारिग होते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो बेरोजगार फट्टे पे बैठते हैं। ये एक इस्तिलाह है, बेरोजगार फट्टा, जहां 4 बंदे खड़े हो जाएं, बैठ जाएं आपस में, और बैठे बैठे बातें करते रहें, उनका काम कोई ना हो। फिर उन बंदों को जमा करके बिठाता था। क्यों? उसके पास काबिलियत थी, कबूलियत नहीं थी। ये कबूलियत तो किसी फकीर की निगाह दुआ से आती है, कबूलियत तो किसी की दुआओं के ताक़ब से आती है। हाँ, कबूलियत तो किसी की। मुझे एक दफा एक बंदे ने एक बात कही, मैंने उसके अपनी समझ से लिया, अब बात बताता हूं। बातों बातों में कहा, जे दे कर दाने और दे कमले भी सियाने, जिसके घर दाने उसके बेवकूफ भी समझदार। मैंने कहा बात तूने ठीक कही है, जिसके घर उसकी करीम की करीमी है, बख्त है, अच्छी फैसले हैं, उसके बेवकूफ भी समझदार बन जाते हैं। और जहां उसका फैसला नहीं है, जहां उसकी अता नहीं है, जहां उसकी ताकत और कुदरत नहीं है, वहां बड़े बड़े समझदार उनको पूछता नहीं फिरते हैं, मीर खार कोई पूछता नहीं। इस आशिके में इज्जत सादात भी गई, तो सड़कों पे फिरते हैं, कोई नहीं पूछता। अपने साथ जिंदगी में कुछ बोल अपनी जिंदगी का सहारा बना लें। वो दुआओं के बोल हैं, कहीं ऐसा ना हो बद्दुआएं, माँ बाप बद्दुआएं नहीं देते, पर उनकी आहें होती हैं, आहें कि मैंने तो इनके लिए जो सोचा खैर सोचा, इन्होंने मेरे साथ इतना बाइकाट किया। कहने लगे कि सुबह मुझे दर्द उठा इधर। एक बंदे ने मुझे अपनी बात बताई, कहा मैंने समझ गया ये दर्द है, मुझे पसीने आ रहे हैं। ये दर्द कैसा है? सारी उम्र मैंने भी नब्जें देखी हैं, नब्जें देखी हैं, मुझे मुसलसल पसीने आ रहे हैं और दर्द है।
कहा मैंने एक गोली खाई, दूसरी खाई, फिर एक दवा खाई। कहा कागज पे लिखा अपना सब कुछ कि मुझे माफ कर देना, मैंने और मेरे लिए अमाल का हत्या करना। और कहा वो दर्द था, दर्द के बावजूद भी कहने लगे मेरी ड्यूटी थी, मैं अपनी ड्यूटियां देता रहा। अब भी वो दर्द मौजूद है, उसकी चुभन मौजूद है। उस दर्द की अलामत को मैं समझता हूं कि दर्द की अलामत क्या है। वो गैस है, वो बादी है, वो सीना है, वो फेफड़ा है या दिल है। हमारे दर्दों की दवा, हमारे गमों का इलाज, हमारी मुश्किलों का इलाज, हमारी सारी मुसीबतों का इलाज अर्शी निजाम है, अर्शी निजाम है, अर्शी निजाम। फर्शी निजाम कुछ और है। मैं सूरत कुरैश हर सफर के महीने में बताता हूं, हर सफर के महीने, हर सफर के महीने में। क्यों? यह कलाम इलाही अल्लाह की कलाम है। क्यों कहते हैं फलां बुजुर्ग की इजाजत है, उसको इजाजत नहीं थी, यह हो गया। क्यों कहते हैं फलां दरवेश की वो निगरानी में, नजर में चल रहा था, नजर से हटा है तो यह हो गया है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? कोई भी नबी वली उठा के देखें। मैं एक आपको पूरी तारीख बताता हूं, 14 सदियों की नहीं, हजारों साल की। हर नबी, अंबिया और मेरे खातमुन नबीन, मेरे आका नबी वली की तारीख उठा के देखें। उन्हीं के गिरोह में हासिदीन पैदा हुए हैं, उन्हीं के गिरोह में मुनकरीन पैदा हुए हैं। मेरे हुजूर के जमाने में गौर से सुनना, जो अंदर से हुजूर को छोड़ गए थे, अंदर से मेरे हुजूर के हर जिंदगी के मामले से इख्तलाफ करते थे, माहौल ऐसा था इजहार नहीं कर सकते थे। जो अंदर से छोड़ गए थे उन्हीं को तो मुनाफिक कहा था। नमाज तो इकट्ठी पढ़ते थे, तहज्जुद भी इकट्ठी पढ़ते थे, जिहाद में, सफरों में भी इकट्ठे जाते थे, अंदर से छोड़ गए थे, अंदर से छोड़ गए थे। कहा कि आपकी तरतीब हमें नौजुबिल्ला सुमा नौजुबिल्ला ए मोहम्मद समझ नहीं आती। इलाहा बैठ के तबसरे करते थे, इलाहा बैठ के चेमगोइयां करते थे, इलाहा बैठ के ठट्टे करते थे। कुरान कहते हैं कि वो हंसते हैं। कौन सा सूरत अलिफ लाम मीम के आगे में है कि वो हंसते हैं। अल्लाह कहता है अल्लाह यस्तहज़ी, अल्लाह तुम पे हंसता है। जो अंदर से छोड़ गए थे, नबुवत जैसी हस्ती, मोहम्मद जैसी हस्ती सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर कमली वाले थे तो उनकी निस्बत से आले रसूल बने थे, अगर मदीने वाले थे उनको निस्बत से असहाबे रसूल बने थे। असल तो मरकज और मंबा मेरे आका थे। उनको अंदर से छोड़ गए थे जो वो मुनाफिक हैं, और जो बाहर से खुले छोड़ गए वही मुर्तद हैं। हाँ, ये निजाम चला है, क़यामत तक चलेगा। याद रखिएगा, हर नबी वली को अंदर से और बाहर से छोड़ने वाले हमेशा मिलेंगे। कोई बाहर से छोड़ के चैलेंज करेंगे। कितने लोग थे जिन्होंने खुद नबूवत का दावा किया कि हम नबी, असवद अंसी जैसे और बेशुमार कितने हैं, नबूवत का दावा किया। कितने हैं काब बिन अशरफ जैसे, जिसका किला आज भी मदीने में मौजूद है, उसने खुल के मुखालफत की और लोगों को खत लिखे, जैसे आज के मैसेज और मोबाइल हैं, बच के रहना। यह नबूवत से विलायत तक का सिलसिला क़यामत तक चलेगा। कहने लगे जितना बड़ा जानवर ज़बह होगा उतनी बड़ी धूल उड़ेगी। आप कच्ची जमीन पे जानवर ज़बह करें ना तो जानवर हाथ पांव मारता है, ऐसे मारता है। कहा जितना बड़ा जानवर ज़बह होगा उतनी बड़ी धूल उड़ेगी। अब वहां छलनी लगेगी। कौन निकल जाएंगे छलनी से, कौन रह जाएंगे? इसलिए कुरान ने इस्तिकामत पे बड़ा जोर दिया है। तुम इस्तकामो, और वो जम गए। हालात आए, आंधियां चली, नागवारियां आई, बदगुमानियों के एक पूरा निजाम चला, बदगुमानियों के, शक वसवसों की, अफवाहों का। सुम्मा इस्तकाम ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फरमाया कि वो इस्तिकामत पे आए तो फिर हमने उनको फरिश्तों की रहमतें उन पे भेजी। अल्लाह तखाफू, उनसे कहना खौफ न करना, वला तहज़नु, टेंशन न लेना। तहज़न कहते हैं टेंशन को। व अबशरू बिल जन्ना, हम तुम्हारे लिए जन्नतों के वादे कर चुके हैं। किस पे? सुम्मा इस्तकामू, जो जम गया, खैर की राहें पाई, खैर के रास्ते पाए,
खैर की मंजिल पाई, तस्बीह खाने के पैगाम ने दिल में जगह पाई, और मन भी बदला, दिल भी बदला, जज्बे भी बदले, सोचें भी बदली, बदल गया। अब एक आंधी उठी, एक हवा उठी। इस आंधी और हवा ने तो, इस बदगुमानी ने तो अंबिया कराम का मुकाबला किया, पर नबियों के साथ उनका बरह रास्त रब होता है। कई कुचले गए। बाजू का साथ रहना नुकसान दे जाता है, लेकिन इससे मुराद नहीं कि इंसान रहना छोड़ जाए, अपने आप को संभालता रहे। और ये साथ रहने वाले तो सहाबी हैं, क्योंकि अब नबूवत का सिलसिला खत्म, कोई सहाबी नहीं बन सकता। देखो, बड़ी बड़ी इबादत से गौर से सुनिएगा, बड़ी बड़ी इबादत से आज तक किसी को सहाबी नहीं कहा। सहाबा के बाद ऐसे औलिया गुजरे हैं जिन्होंने 40 साल इबादत की है, रात मुसल्ले पे गुजारी है, 40 साल रोजा रखा है दिन को, उनको किसी ने कोई सहाबी नहीं कहा। सहाबी से मुराद मदीने वाले की सोहबत है, कमली वाले की सोहबत। और जो कमली वाले की सोहबत में जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि सोहबत में नागवारियां आती हैं, तरबियत में नागवारियां आती हैं। बंदा कहता है इसमें ठीक है, वो कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है। एक वक्त आता है पता चलता है कि वो सच कह रहे थे, ठीक नहीं है, पर मैं समझता था ठीक है। सोहबत में जगह जगह तरबियत होती है, इस्लाह होती है। इसलिए सोहबत तो इतनी ऊंची चीज है, तस्बीह करने वाले को सहाबी नहीं कहा, 1 अरब दरूद पढ़ने वाले को सहाबी नहीं कहा, 1 करोड़ कलमा पढ़ने वाले को सहाबी नहीं कहा, रोजाना कुरान खत्म करने वाले को सहाबी नहीं कहा। जबकि ये ऊंचे मकाम और आला मकाम के अमाल हैं, कुछ छोटे अमाल नहीं है। हर साल हज करने वाले को सहाबी नहीं कहा, रोज उम्रा करने वाले को सहाबी नहीं कहा, हलाल हराम की पहचान करने वाले को सहाबी नहीं कहा। कहा कि उसने अपना खाना खाया था और खाना उसका रिस्क मशकूक था, उसने दरियाए दजला में डाल दिया। उस बुजुर्ग ने सारी उम्र दरियाए दजला का पानी नहीं पिया, खाना तो थोड़ा सा था। कहा कि दरियाए दजला में मशकूक खाना गया था, उसको किसी ने सहाबी नहीं कहा। इतना बड़ा तकवे का इमाम है, सारी उम्र दरियाए दजले का फिर पानी नहीं पिया, उसको किसी ने सहाबी नहीं कहा। जो मेरे कमली वाले की जिंदगी में, जो उन्होंने कमली वाले के साथ दिन रात गुजारे, उनको सहाबी कहा है। सोहबत से सहाबी बनता है, किसी दुर्वेश फकीर की सोहबत से वली बनता है। आज किसी अल्लाह के वली की सोहबत में 40 साल 40 लाख साल रहे, सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी बनने के लिए नबी चाहिए, नबूवत के दरवाजे बंद हो गए। लेकिन सोहबत जिंदगी में बाकी रहेगी, क़यामत तक रहेगी, और सोहबत की बरकत बाकी रहेंगे। तो सोहबत से जिंदगी में क्या खैरें खुलती हैं, क्या बरकतें खुलती हैं, क्या क्या हैरत अंगेज कायनात खुलती है। इस सोहबत की इस्तिकामत जिसको मिल गई, वो तस्बीह खाने की शक्ल में, वो हवेली की शक्ल में, वो हजवेरी महल और रूहानी मंजिल कहीं भी है, जिसको सोहबत की इस्तिकामत मिल गई, अल्लाह ने उसको जोड़े रखा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खादिम आता था। कुछ अरसे के बाद उसकी जिंदगी में शक और वसाविस शुरू हुए, उसके अंदर अजमत खत्म हो गई। तो आया और पूछा, तो क्यों नहीं आया? कहा वालदा की खिदमत करता हूं। कहा वालदा अभी पैदा हुई है? नहीं, वालदा से मैं पैदा हुआ हूं। कहा हमारी खिदमत जब आता था उस वक्त भी करता था? कहा करता हूं। तो कहा यूं कहे ऊपर से पत्ता कट गया है, तूने कोई अपने मुर्शिद की ऐसी बेकदरी की है, ऊपर से फैसले खत्म हो चुके हैं, अब तो कहते हैं मैं वालदा की खिदमत करता हूं। और फिर फरमाया 70,000 नूरानी दाव और जाल हैं शैतान के, वो कहेगा ये खिदमत है, ये उससे ज्यादा अजमत है। वो कहेगा बच्चों की खिदमत ज्यादा है, और दूसरे उसको कहेंगे निकल यहां से कोई रोजी रोटी कर, यहां कुछ नहीं पड़ा हुआ, छलनी लगेगी, लगती है। ऐसे ऐसे फितने खड़े होंगे। तो पूछा फितने का माना क्या है? आओ जरा सुनाओ मैं जरा फितने का माना। जो रिवायात में फितने का माना आता है वो ये है कि झूठ इतना बोला जाए और झूठ को इतना सजाया जाए, बनाया जाए, और धोखे को इतना पूरा असर किया जाए कि सच उसके सामने झूठ नजर आए और झूठ खुल के सामने हो और झूठ सच नजर आए। इसको फितना कहते हैं।
धोखा सच्चाई और हकीकत नजर आए, इसको फितना कहते हैं। फिर फितने उठेंगे और उस फितने में यकीन जिसका कमजोर होगा वह बह जाएगा। अभी ताकतवर मकान, ताकतवर पुलें खड़ी हुई हैं, अभी सैलाब आया, कई खुद पुलें बह गई, सड़कें बह गई। जिसकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, जो कमजोर होगा वह खुद बह जाएगा। अपनी जिंदगी में इस्तिकामत अल्लाह से मांगे। ऐसा ना हो कि कोई फकीर तेरी इस्तिकामत के लिए तुझे फोन करे, तुझे कहे आ जा, और तेरे अंदर एक बॉक्स भरा हुआ हो, नफरत भरी हुई हो, किसी ने इंजेक्शन लगा के तेरे अंदर बदगुमानियां और शक भरे हुए हो, और फकीर अपनी कोशिश कर रहा है इसलिए कि अल्लाह के यहां सफरू हो जाऊं, वरना तेरे रहने ना रहने से कुछ नहीं होगा, तू समझ रहा है कि शायद मेरे होने से कुछ होगा। अपनी जिंदगी में कुरैश के बोलों को ताकत दें और सूरत कुरैश के मफहूम को समझें। ये आई क्यों है सूरत कुरैश? क़यामत तक में जितने मसाइल हैं, क़यामत तक की एटमी जिंदगी में, साइंसी जिंदगी में, पुरस्कार जिंदगी में जितने मसाइल हैं, उन सारे मसाइल का 100% हल ये सूरत कुरैश के इन दो बोलों में है। एक भूख, एक जुर्म, एक अमन। तस्बीह खाने में एक बैठा हुआ फकीर, उसके आंखों और हाथों और होंठों की हरकत दुनिया के आखिरी कोने में बैठा बंदा अभी भी देख रहा है। अभी भी ये जो मैंने अभी कहा है ना, इस अभी को पहुंचते पहुंचते 40 साल नहीं लगेंगे, 40 मिनट नहीं लगेंगे, 40 सेकंड भी नहीं लगेंगे। उस बंदे ने इस वक्त ऑनलाइन पूरी दुनिया बैठी तस्बीह खाने का दर्स सुन रही है। दुनिया के आखिरी कोने में बैठा बंदा मेरे हाथ, मेरी होंठ, मेरी आंखें, मेरे बोल, मेरे चेहरा, मेरे लब, मेरे लहजे, उन सबको देख रहा है। किसी ने सोचा नहीं होगा इससे भी आगे क्या निजाम आने वाला है, इससे भी आगे साइंस क्या तरक्की कर चुकी, करने वाली है। सारी तरक्कियां हो जाएं, दुआ की ताकत आखिरी दम तक बाकी रहेगी। आप उठाएं अपनी किताबों को, साइंसी तहकीक को। पूरी दुनिया का अंग्रेज दुआ की तरफ वापस लौट रहा है, दुआ की तरफ वापस लौट रहा है, मुराकबे की तरफ वापस लौट रहा है, ज़हनी सुकून, दिल के इत्मीनान के लिए जिक्र आमाल की तरफ वापस लौट रहा है पूरी दुनिया का अंग्रेज। और जिसके ऊपर आप पहले से आ चुके हैं, आप पहले से आ चुके हैं। सूरत कुरैश अपनी जिंदगी में शामिल करें, और फिर अल्लाह पाक किसी फकीर की खिदमत का मौका ना दे तो फिर अपने आप को इस्तिकामत से बचाएं, इस्तिकामत से बचाएं। छलनियां लगती हैं, हर दौर में लगेंगी। नबी से बढ़ के कायनात में कोई हस्ती है जिसकी जिंदगी में हजरत हुजैफा को मेरे हुजूर ने लिस्ट दी। हुजैफा ये मुनाफिकीन हैं जिनकी तादाद 300 के करीब थी। और देखो आशिक कैसे होते हैं। हज़रत उमर को पता चल गया कि हज़रत हुजैफा को मेरे कमली वाले ने लिस्ट दी है। हज़रत उमर को पता चल गया। हज़रत उमर ने पूछा, हुजैफा मैं ये नहीं पूछता, मुझे पता है हुजूर ने मना फरमाया है कि मुनाफिकीन की लिस्ट दी है, बस ये बता दे मेरा नाम तो नहीं है। जिन गलियों में शैतान भी रास्ते बदल देता था, मेरा नाम तो नहीं। इतना डरते थे कमली वाले की सोहबत में रह के, इतना डरते थे, इतना डरते थे, इतना डरते थे। हाय कहीं मेरा नाम तो नहीं है, इतना बता दे। सच पूछें, अपने मुर्शिद की सोहबत में 4 दिन गुजारने की कोशिश की, बड़ा डरता था। रांदा दरगाह ना हो जाऊं, मुर्शिद की नजर से ना गिर जाऊं, कहीं ये रास्ते कट ना जाएं, कहीं मुर्शिद से दूर ना हो जाऊं अपनी किसी खता या बेअदबी की वजह से, शक या बदगुमानी की वजह से। सारी उम्र डरता रहा, आज भी। हुजैफा मैं ये नहीं पूछता, बस इतना बता दे, इतना बता दे कि मेरा नाम तो नहीं। और फिर अजीब बात बताऊं, वो इतने ऊंचे थे आगे होने में, हज़रत उमर ने 5 लोगों के गवर्नर बना दिए। हुजैफा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपने मुनाफिकीन में से कुछ गवर्नर बना दिए हैं। इतना तो आगे थे, अंदर के इतने खोटे थे, बाहर के ये फितना है। आप समझ आई फितने की? ये फितना है, ये फितना है। बाहर के ऐसे थे कि गवर्नर बनाते हुए हज़रत उमर ने उनका इंतखाब किया।
गवर्नर बनाने के लिए वोटिंग नहीं होती थी, खुद इंतखाब होता था, उसकी काबिलियत को देखी जाती थी, इंतखाब किया। हाँ अच्छा, तो कहा बताओ, कहा पता नहीं, हुजूर ने मना फरमाया। अच्छा, कहा अपनी बसीरत से पहचाने, इत्तको फिरासतल मोमिन, मोमिन के दिल का एक नूर होता है, पहचान लिया और उनको माजूल कर दिया। और हज़रत हुज़ैफा ने फरमाया सच है, यही थे। हाँ, बड़े जितने उठते हैं, हर बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार। ऐसे ऐसे लोग जो अंदर के खत्म हो चुके होंगे, वो तुझे दूर करने के लिए बड़ी मरहम पट्टियां लगाएगा। दूर हो जा, यहां कोई तरक्की नहीं, यहां कोई इज्जत नहीं, यहां कुछ नहीं, कुछ नहीं, दूर हो जा। हर बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार। इस्तिकामत अल्लाह से मांगे, इस्तिकामत मांगे। बाज़ औकात ऐसी ऐसी चक्कियां चलती हैं फितनों की, बड़ों को पीस के रख देती हैं। लेकिन जो चक्की के अंदर एक किल्ली होती है, खोंटी होती है, उसके साथ घुन लग जाए बच जाए, पत्थर लग जाए बच जाए, तिनका लग जाए बच जाए, दाना लग जाए बच जाए। कभी ना चक्की चलने के बाद उसको उठा के देखना, उसकी एक खोंटी होती है, उस खोंटी के साथ जो भी लगा है वो बच गया है, वो किसी के साथ जुड़ के रहे और फिर अपने आप को उनके साथ जोड़ के रख और फिर उस पे अल्लाह से इस्तिकामत मांग, इस्तिकामत मांग, इस्तिकामत मांग। वरना क्या होता है? वरना यह होता है तेरा बाइकाट जीत जाता है, फरिश्ते हार जाते हैं। तेरे हर नाज और नाम को उसने बर्दाश्त किया है। यह मौजूदा जो कड़वा फल है वो भी तेरे लिए है, वो भी तेरे लिए है। अभी तुम तफले नादा हो, कहीं खो दो कि दिल मेरा तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जमा होकर। सफर के महीने में सूरत कुरैश क्यों पढ़ी जाती है? गौर सुने, सफर के महीने में, इस्लामी महीने का पहला महीना मुहर्रम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक मुहर्रम है। मुहर्रम में वाकयात दर वाकयात हुए। आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अंबिया मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वाकयात हुए मुहर्रम के महीने में। इसलिए कुरैश मक्का मुहर्रम के महीने में अपनी जंगें रोक देते थे, मुहर्रम के महीने में जंगें रोक देते थे। मुहर्रम के बाद सफर है, सफर कहते हैं सफरा या सफरा या बैज़ा। अब सफर का गौर से सुनिएगा जरा। सफर कहते हैं पीले को, सफरा सोना, बैज़ा चांदी। अली करम अल्लाह दुआ फरमा रहे थे और ऐसे अपने हाथों को भींचते थे, अपनी अपनी दाढ़ी को पकड़ते थे और कहते थे या सफरा या बैज़ा हुर्री गैरी, ऐ सोना ऐ चांदी किसी और को धोखा दे, अली तेरे धोखे में आने वाला नहीं। ऐ सोना ऐ चांदी किसी और को धोखा दे। सफरा कहते हैं पिलाहट को। ये यरकान जो होता है, यरकान आपने कहा ना सफरा का इलाज है, आपने सफरा की बीमारी है। यरकान पीला होता है, इतना पीला तो होता है किसी को यरकान आता है, उसने सफेद कपड़े पहने हैं तो चोला कपड़ा उसका लिबास तक पीला हो जाता है, इतना उसके जिस्म के अंदर पीलाहट होती है, कपड़े पीले हो जाते हैं। एक वबा उठती है सफर के महीने में, गौर से सुनिए। एक बीमारी उठती है और एक आफात और बलियात का अंबोह पर आफात, यानी एक पूरा लश्कर होता है। मैं मुहद्दिसीन की रिवायात से कुछ बातें मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं, आप गौर से सुनेंगे। मुहद्दिसीन की रिवायात से एक पूरा लश्कर उठता है, पूरा बीमारियों का, दुखों का, तकलीफों का, आफात का, बलियात का, परेशानियों का, नाकामियों का, उसमें कर्जे, उसमें दुख, उसमें वबाल, उसमें नाकामियां, उसमें परेशानियां, ये सारा एक लश्कर होता है। आप महसूस करें, जब बारिश आती है, मुझे 1973 का सैलाब याद है थोड़ा सा। एक बंदा कहने लगा कि मैंने सैलाब में देखा घड़ा तैरता हुआ जा रहा था, देगचा तैरता हुआ जा रहा था, चीजें जो तैर सकती थी वो जा रही थी। तो सैलाब जब आता है वो हर चीज को बहा के ले जाता है, हर चीज उसके सामने जो आती है वो ठहर नहीं सकती, वो गाड़ी हो या घर हो, वो इंसान हो या कुछ हो, बह जाती।
सफर के महीने में एक सैलाब आने वाला है। एक सैलाब यह है जो हमारे लिए है, अल्लाह की नाराजगी बन के आया, हुक्मरानों बादशाहों की वजह से नहीं, हमारी खताओं की वजह से। एक सैलाब यह है, एक सफर के महीने में सैलाब आने वाला है। यह सैलाब देखा है वो अनदेखा है। टाफी गिरी, मां ने कहा बेटा गंदी जगह पे टाफी गिरी है, ना उठाना, इस पे जरासीम लग गए हैं। बच्चे को लफ्ज जरासीम पहली दफा मां बाप ने कानों में डाले कि जरासीम कुछ होता है, हालांकि जरासीम नजर तो नहीं आते। अनदेखी मखलूक का नाम जरासीम, अनदेखी मखलूक का नाम जिन्नात, अनदेखी मखलूक का नाम फरिश्ते, अनदेखी दुनिया का नाम जन्नत, अनदेखे कैद खाने का नाम जहन्नम। ये अनदेखा निशान नजर तो नहीं आता, पर पहले दिन बच्चे के जहन में है कि जरासीम कोई चीज है। पहले दिन उसके जहन में है कि जरासीम कोई चीज है। अगर मां बाप पहले दिन कहें कि बेटा अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, ये अमल करेंगे इससे ये होगा, मासूम बच्चा पहले दिन से, पहले दिन। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आता है 1.5 साल का, मैं खाना खाने बैठता हूं तो आके कपड़ा डाल के बैठता हूं, उठा के कपड़ा ले आए, बीज ने अब खाना खाने बैठना है, अन्या अन्या कहने लगा, खाने को अन्या कहता है, कपड़ा ले आया। मैंने पगड़ी उतार के रखी तो उससे पता है पगड़ी इस दराज में होती है, पगड़ी उठा के उस दराज में रखा है। मासूम छोटा सा बच्चा जिसने चलना अभी सीखा, अभी भी चलते थे गिर जाता है। हम नहीं समझते कि बच्चे की जिंदगी में कहां तरबियत के अल्फाज की जरूरत है, और पूरी जिंदगी जरूरत है। पूछा औलाद की तरबियत कब तक, सुन लेना। कहा जहां तक अंबिया का सिलसिला चला है, कहा हर नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली है, 40 साल तक औलाद की तरबियत की जरूरत होती है, 40 साल तक। और हर नबी को बकरियां क्यों चरवाई गई? जो नबी तो, हर नबी को तो तख्त पे बिठाया जाता, उनको मसाहिलों में बिठाया जाता, नहीं, उनको बकरियां चरवाई गई। और बकरी का सर ऊपर होता है, भेड़ का सर नीचे होता है, गौर से सुनना। और मूसा अलैहि सलाम को बकरी की वजह से, एक बकरी थी भागी, उनके रिवड़ से भागते भागते थका दिया। उन्होंने कहा आज तुम मिल तो सही, आगे मूसा जलाली बादशाह थे, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। पर जब बकरी मिली ना, बकरी मिली, उसकी टांगें दबाने लगे, थक गई होगी, अल्लाह को तरस आया, अल्लाह ने नबूवत दे दी, उसकी टांगें दबाने लग। 40 साल तक नस्लों को जरूरत होती है तरबियत की, 40 साल तक। और बकरियां मुजाहिदे के साथ, आखिरी मुजाहिदा है बकरियों के चराना, आखिरी मुजाहिदा है। भेड़ चाल क्यों कहते हैं? एक भेड़ सर नीचे है, जहां जाती सारी भेड़ें वहीं जाती हैं। बकरी ऐसा नहीं करती, बकरी के मिजाज में और निजाम है। तो एक लश्कर आने वाला है परेशानियों और बर्बादियों का, सफर के महीने में। तवज्जो से सुनिएगा, एक सैलाब आने वाला है, एक तूफान आने वाला है, मसाइल और मुश्किलात का। उस मसाइल और मुश्किलात के तूफान का रंग पीला है, सफर। इस पानी का रंग क्या होता है? तो हमारे सैलाबी पानी का रंग क्या होता है? उस सैलाब का रंग येलो, पीला है, पीला है, और वो नजर नहीं आएगा, और बड़ी बड़ी आफतें और बर्बादियां लाता है, और बड़ी बड़ी परेशानियां लाता है, रोटी छीन लेता है, अमन छीन लेता है, हाँ, जिंदगी में सब कुछ छिन जाता है। 2 महीने हैं, गौर से सुनिएगा, 2 महीने। एक महीना 15 शाबान, जिसमें फैसले होते हैं, कितनी मौतें, कितने जिंदगियां, कितने रिज़्क, कितनी सेहत, कितनी उरूज, कितना कमाल, कितना जवाल, किसको क्या 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 मिलना है, एक फैसले वहां होते हैं ऊपर। और एक ये सफर का महीना है, इसमें एक सैलाब आता है, बड़ा तूफान होता है। आपने देखा होगा, ये बाज़ों का हवाओं का सैलाब आता है, जिसको ये कहते हैं बगोला भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक सैलाब है हवा का।
और उसके सामने जो चीज आती है, वो जहाज है, वो बिल्डिंग है, वो गाड़ी है, उसको घुमाता है और घुमा कैसे ले जाता है। मुझे याद है यहां शकरगढ़ नारेंग मंडी इस तरफ एक दफा हवा का सैलाब आया था, तूफान आया था, ट्रैक्टर उठा के ना लोगों की छतों पे पड़े हुए थे, और कोई ट्रैक्टर कहां पड़ा हुआ था। मुझे एक साहब कहने लगे ये शहरा कराकरम, शहरा रेशम बन रही थी, मैं वहां था, वहां हवा का सैलाब आया, सैलाब से बड़ा तूफान आया, हमारे तारकोल के ड्रम सोचो कितने भारी होते हैं, वो नहीं थे, कहां गए, कोई चोरी नहीं कर सकता। कई अरसे के बाद पहाड़ों पर गए तो वहां पड़े हुए, तो हवा ने उठाया वहां फेंक दिया, पत्थर उठाए फेंक दिए। मैं वहां खड़ा था जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब आया था। आज वहां डेड सी है, बहरे मैयत है, और मैं वहां बैठा सोच रहा था कि तूफान आया होगा और फिर पत्थर उड़े होंगे और पत्थर लगे और जमीन यहां से उठी, अल्लाह ने आसमान तक ले गई, इतना ऊंचे गई, इतना ऊंची गई कि मुर्गों की बांगे आवाजें भी आसमान वालों ने सुनी, जानवरों की भी, अल्लाह ने वहीं से जमीन को नीचे फेंक। आज वहां डेड सी है, बहरी मैयत है, कोई चीज वहां डूबती नहीं है। मैं वहां से होके आया हूं, आधा इसराइल में है, आधा उर्दन में है। कोई ऐसा सैलाब है जो नजर नहीं आता, आने वाला है, तैयारी करें, सोचें, नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, और ऐसे बहा के ले जाता है और बर्बाद कर देता है। बाजुकात नस्लों को बर्बाद करता है, बाजुकात इंसानों को बर्बाद करता है, और बाजुकात खानदानों को बर्बाद करता है। बर्बादी करता है, अल्लाह का निजाम है। मैं हारूत और मारूत के उस बाबिल में गया जहां सिकंदर आजम 32 साल की उम्र में मरा था, जिसने हुकूमतों को फतह किया था, और उस कुएं पे गया जहां फरिश्ते थे। कुरान में है एक फरिश्ते का नाम हारूत था, दूसरे का नाम मारूत था। वो फरिश्ते थे, वो फरिश्ते थे। अल्लाह पाक ने 2 फरिश्ते भेजे, दोनों जादू सिखाते थे और कहते थे देखो ये अमल करोगे तो ये नुकसान होगा, अगर ना ही करोगे ये फायदा होगा। वो आजमाइश थी कि कौन आजमाइश में पूरा उतरता है और कौन आजमाइश में बह जाता है। सफर के महीने में एक ऐसा निजाम आ रहा जो बहुत सौ को लेके बह जाएगा। किसी का रिस्क, किसी का बख्त, किसी की सेहत, किसी की मुकद्दर, किसी का प्लाट, किसी का कारोबार, किसी का बेटी और किसी की तलाकें और किसी के झगड़े और किसी की लड़ाइयां और कहीं नफरतें और कहीं खून रेजी और कहीं क्या 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 क्या। लेकिन मेरा करीम आका मेरे अल्लाह ने अगर ये आजमाइशी निजाम भेजे हैं तो इनका हल भी भेजा है। जो आंखें खोल के चलेगा वही चल सकेगा, जो आंखें बंद करके चलेगा वो नाकाम हो जाएगा। एक सैलाब आने वाला है, जैसे कोई फितने उठते हैं ना तो सैलाब आता है, बड़े बड़े इस्तेकामत वाले हिल जाते हैं और गुम हो जाते हैं। हाँ, फिर उनके सामने दलील होती है, हमारे घर वाले साथ नहीं देते, फलां कहते हैं मां की खिदमत है, फलां कहता है उन्होंने कहा था यहां कोई तरक्की कोई कामयाबी नहीं पड़ी। वो फितने उठते हैं। कितने खुशकिस्मत इंसान हैं जो इन फितनों के लिए दिन रात अमाल पे लगे हुए हैं, मैं उनको शाबाश देता हूं। कितने खुशकिस्मत हैं जो इन फितनों के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और बाज़ औक़ात फितना अपना रूप और रंग बदलता है। सोच लीजिएगा, जरा तवज्जो से सुनिएगा, फितना आपका रूप और रंग बदलता है। मैंने माफी मांग ली है, वो माफी मांगना नहीं होती, वो अपना रूप और रंग बदलता है फितना, ताकि जो अमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया में वो मुतमईन हो जाए कि फितनों ने माफी मांग ली है। नहीं नहीं, ख्याल करना इनके धोखे में ना आना। एक और गहरा धोखा है, हमारी ताकतवर दुआएं, हमारे ताकतवर अमल, हमारे ताकतवर तरीन अमल नहीं रुकेंगे। हम अपनी ताकत में अमाल की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, फितनों के रूप, फितनों के धोखे में नहीं आएंगे। तो सैलाब आने वाला है, उसके लिए क्या सोचा, और जो मौजूदा सैलाब है इसके लिए क्या सोचा। जो मौजूदा सैलाब है इसके लिए मैं एक अमल कराऊंगा, आइंदा जुमेरात पानी की बोतल कहीं भी
کہیں سے نہ ملے تسبیح خانے میں پڑی ہے پوری دنیا میں. وہ بوتل جا کے کسی نہر میں ڈال دیں, دریا میں ڈال دیں, سمندر میں ڈال دیں, کہیں پانی میں ڈال دیں, یہ سیوریج کے پانی گٹر نالی میں نہیں. اعلی حضرمی بہت بڑے صحابی ہیں جنہوں نے اس سیلاب کے نظام کا ایک عمل کیا ہے. دیکھو بات سنو, جہاں سیلاب سے بچنے کی روک تھام اسباب کی دنیا میں بہت ضروری ہے. بادشاہوں کی مسلسل وارننگ آ رہی ہے, آپ کی موبائل کی ٹونوں میں بھی یہ بہت ضروری ہے اسباب کا اختیار کرنا. وہاں اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب کا اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے. جو ایک دم بادل پھٹے ہیں یہ تو سیلاب نہیں ہے, یہ تو اوپر کی طاقت ہے جو اوپر کے سیلاب کو بھیجتی ہے. ایسے بادل پھٹا اور اس میں سے ایک دریا پانی کا آیا اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیا, برباد کر دیا. یہاں ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے جو کائنات پہ غالب ہے, وہ رب ہے. رب, اس بادشاہ کی ضرورت ہے جس کا غلبہ ساری نظام پہ, ساری کائنات پہ ہے. اس بادشاہ کی ضرورت ہے. آئندہ جمعرات ایک عمل کراؤں گا, پانی ہو, اس پانی پہ عمل کراؤں گا اور تاریخ بتاؤں گا اس کی کہ پوری دنیا میں جب بھی پانی کے عذاب آئے اور پانی کی طاقت آئی اور پانی کی قوت آئی, اس وقت بڑی بڑی ہستیوں نے کیا کیا. اور صرف 4 لفظوں کا وظیفہ پڑھواؤں گا. صرف 4 لفظ ہیں مختصر سے, جو حدیث سے ثابت, جو قرآن سے ثابت ہیں, اور وہ پانی جا کے پوری انسانیت کی نیت کر کے کسی دریا, سمندر, نہر میں ڈال دیں. آپ کر لیں گے بھلا آپ چاہے اونچی جگہ پہ رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے میرے اوپر پانی کا سیلاب نہیں آ سکتا, لیکن اللہ نے اپنا نظام بھی بتا دیا تو جتنی اونچی جگہ پہ رہے اوپر سے چاہو تو اوپر سے سیلاب لے ہے یا نہیں ہے. یہ جو بادل پھٹنا کہہ رہے ہیں, بادل پھٹنے میں کتنا پانی آیا, کیا بتاتے ہیں واقعات جو موجودہ ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. کتنا پانی آتا ہے, ہاں, گاڑیاں, بسیں, ہر چیز بہہ کے چلی جاتی ہے. اتنا پانی تو آتا ہے. ایک طوفان ہوتا ہے, بادل پھٹنے کا ایک نظام ہوتا ہے, ایک طوفان ہوتا ہے. ہاں, آئندہ جمعرات انشاءاللہ پانی کی بوتل بھر کے لائیے گا. نہ ملے تو تسبیح خانے سے بوتل لے کے یہ کولر والا پانی, زمزم کے کولر کا پانی, ہر کولر سے ایک گھونٹ بھر لیں, گھر جا کے پیئیں اور اس کا کوئی پانی میں ڈال دیں, بہتے پانی میں. پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پانی کے نیچے کون سی دنیا ہے, پانی کے نیچے کے فرشتے کون سے ہیں. یہ بتائیں حضرت میکائیل کے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے, بارش کا نظام. میکائیل, معلوم ہوا کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو بٹی ہوئی اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہیں, کچھ بارش کے, کچھ پانی کے, کچھ نظام ہیں بڑی ہوئی ہیں, کوئی نظام ہے. آئندہ جمعرات تیاری کر کے آئیے گا اور اس جمعرات آنے والے سیلاب کی تیاری کریں. جو سفر کے مہینے میں ہر سال ایک سیلاب آتا ہے, ایک سیلاب آتا ہے. اور بتاؤں, غور سے سنیے گا, ایک رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں, دروشی پڑھ. میرے آقا کا فرمان ہے, میرے حضور کا فرمان ہے, میری امت کی سب سے زیادہ اموات جو ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی. اور نظر کو 3 چیزیں, نظر سے بندہ 3 چیزوں کی وجہ سے بچ سکتا ہے. پھر سنیں غور سے, نظر بد سے جو بندہ اگر بچے گا صرف 3 چیزوں کی وجہ سے. سب سے پہلے کلام الہی, وہ کلام الہی. دوسرا فرمان مصطفیٰ جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں. کلام الہی سے مراد قرآن, فرمان مصطفیٰ سے مراد مسنون دعائیں. اور تیسری چیز نظر سے جو بچتا ہے, کسی کی نظر میں رہتا ہے تو نظر سے بچتا ہے. ایک مخلص مجھ سے بیعت ہوئے سن 2000 میں غالباً, اس دن سے آج تک ایک لفظ کہتے ہیں, بس نگاہ دعا, بس نگاہ دعا, بس نگاہ دعا. لوگوں کو سمجھ نہ آئی کہ وہ فقیر کہتا کیا ہے, نگاہ دعا. اور سنو غور سے, وہ نگاہ دعا میری نہیں ہے, میں خالی بھانڈا ہوں, خالی برتن ہوں.
वो जिन बुजुर्गों से मेरी निस्बतें हैं, जिन्होंने मुझे खिलाफतें तवज्जुहात दी हैं, वो उन्हीं की हैं। निगाह दुआ फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है, वो उन्हीं की निगाह दुआ है। बच्चे को सब कुछ दे दो, अम्मा ना दिखाओ, उसको चुप करा के दिखा दो। उसको दुनिया की हर चीज दो, अम्मा ना दिखाओ, बच्चे को मां ना दिखाओ, उसको निगाह चाहिए। जो निगाहों से हट जाते हैं फितनों की आंधियों में, जो निगाहों से हट जाते हैं फितनों के तूफानों में बह जाते हैं, बह जाते हैं। अब ये निगाह इतनी जरूरी तो है, इसी निगाह ने तो सहाबी बनाए हैं। हाँ, वरना अरबी जानने वाले थे। मेरा अल्लाह कहता हर सहाबी के सिराने कुरान पढ़ा होता, सुबह उठते कुरान पढ़ते, वो अरबी जानने वाले थे। नहीं, किसी सहबे नजर, किसी सहबे दुआ को भेजा और क़यामत तक के लिए एक दलील दी, अगर जिंदगी में सबक जारी रखना है तो सहबे नजर, सहबे निगाह की नजर में रहना, निगाह दुआ। अब ये बात मैंने क्यों कही? एक जिन्नात का गौल है जिसे कहते हैं ना शैतान अबियज, शैतानों का एक पूरा लश्कर है जो सफेद रंग का है। एक शैतान है जिनका रंग सफरा है, पीला है। उनका काम सिर्फ सफर के महीने में लोगों को नजर बद लगाना है। सोचें, इंसान जो नजर बद लगाता है उसकी नजर इतनी ही ताकतवर है, इतनी ताकतवर तो है कि कितने वाकयात आपने देखे, मैंने सुने, कुछ देखे कि पंचक्की चल रही थी पहाड़ों पे जो पानी से चलती है, दो नजर लगाने वाले थे, उनमें एक अब भी मौजूद है। उसने कहा पत्थर तोड़, क्यों कहते हैं नजर पत्थर तोड़ देती है। उसने ऐसे देखा, उसने फिर देखा, हट ओए हट, उसने ऐसे देखा, ठा वो तोड़ दिया पत्थर। ये तो इंसान की, मेरे पास वाकयात ही वाकयात है, मैं सिर्फ एक वाकया सुना के असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। ये तो इंसान का हाल है, जिन्नात की नजर की क्या ताकत होगी। आपको एक अजीब बात बताऊं, मुशरिकीन मक्का ने जहां सारे हीले किए मेरे हुजूर पे वार के, वहां नजर बद का भी हीला किया। एक बंदा मशहूर था जो चैलेंज पे नजर लगाता था, उसको ले आए, कहा हुजूर पे नजर लगा, मोहम्मद पे नजर लगा और इनको मौत में मार दे, नजर लगा के, नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह। और उसने नजर लगाई और अपनी पूरी जान मारी, अपनी पूरी कोशिश की, और रब ने उसको नाकाम किया। क्यों? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। पहले हुजूर के सिक्योरिटी गार्ड होते थे, गनमैन होते थे हुजूर के। गनमैन सिक्योरिटी गार्ड रखना कोई नाफरमानी नहीं, हुजूर के सिक्योरिटी गार्ड होते थे। मैंने कई लोगों से तब से सुने, फलां बुजुर्ग की देखे जी वीडियो है, उनके साथ गनमैन है, हुजूर के सिक्योरिटी गार्ड होते थे दिन और रात में। आखिर एक दफा ये आयत नाजिल हुई, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ मेरे अभी बाबा, आप लोगों को एक तरफ कर दें, अब हमने खुद बराह रास्त आपकी सिक्योरिटी का अपने जिम्मे ले लिया। और ये इतना अरसा अल्लाह इससे पहले भी ले सकते थे, अल्लाह ने पहले क्यों नहीं लिया? क़यामत तक के इंसानों को बताने के लिए कि अगर कोई हो तो सिक्योरिटी रखना जायज है। बास बड़े बुजुर्ग हैं अल्लाह वाले, उनकी सिक्योरिटी है, इंसान को पता नहीं होता, इंसान एतराज कर बैठता है। तो क्या बात कर रहा था? नजर लगाते हैं, उनका काम सिर्फ नजर लगाना। नजर इतनी ताकतवर तो है कि उन्हें अल्लाह के हबीब के बारे में यकीन था कि बस नजर से नौजुबिल्लाह अब ये मोहम्मद मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो तो आज तक जिंदा है, हमारा यकीन है मेरे आका रोज़े अतर में जिंदा है, आज भी जिंदा है। हम जो दरूद पढ़ते हैं मेरे हुजूर को, यहां से फरिश्ते वहां बरह रास्त सुनते हैं, बरह रास्त। हाथ मुबारक निकला रोज़े अतर से, लोगों ने चूमा, वाकयात है। आवाज आई, मेरे बेटे वालेकुम अस्सलाम, सलातो सलाम पेश किया, वाकयात है। तो हुजूर, ये जो फरिश्ते, ये जो जिन्नात हैं जो पीले रंग के होते हैं, ये जिन्नात सिर्फ एक काम करते हैं, इनका काम सिर्फ नजर लगाना। ये छेड़छाड़ नहीं करते, ये तकलीफ नहीं देते, ये आग नहीं लगाते, ये हादसे नहीं करवाते, ये जख्म, ये खून नहीं चूसते, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ हर बंदे को नजर लगाते हैं।
بس نظر لگاتے اور نظر لگاتے ہی اس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں. پورے سفر کے مہینے میں ان کے لشکر کا ایک سیلاب نکلتا ہے, سیلاب اٹھتا ہے, اور وہ سیلاب نظر لگاتا ہے. انگریز گورا ایول آئی بیڈ آئی نظر کو اتنا مانے کہ باپ ہم کیا مانے, اتنا جانے ہم کیا جانے. انگریز نظر بد کو اتنا مانے. اگر نظر بد کا پتہ کرنا ہے اپکری کی سائٹ پہ چلے جائیں, وہاں جادوئی لائبریری ہے, اس کو کھولیں. سینکڑوں انگریز کی کتابیں پڑھی ہیں نظر بد کے اوپر. ہم اکٹھی کر رہے ہیں, مزید لوگ اس کے لنک بھیج رہے ہیں, جو بھیج رہے ہیں ہم اس پہ ڈال رہے ہیں, آپ بھی تلاش کر کے بھیجیں. لشکر آتا ہے, میرے پاس اس کے ثبوت اور حوالے ہیں مستند کتابوں کے. لشکر اٹھتا ہے, اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے لشکر کا. جیسے بعض جنات ان کا رنگ دھوئیں کی طرح ہے, بعض جنات ان کا رنگ شعلے کی طرح ہے, بعض جنات ان کا رنگ سفید ہے, بعض جنات ایسے ہیں ان کا رنگ پیلا ہے, سفروں پیلا ہے. اور وہ لشکر ان کا کام صرف نظر بد لگانا ہے. گھر کو, رزق کو, سواری کو, سوار کو, گاڑی کو, اور دکان مکان, زندگی کا کوئی بھی نظام ہے, بس نظر بد لگاتے جاؤ. میرے حضور نے ایسے نہیں فرمایا. میری امت کی اکثر اموات نظر بد سے ہوگی. اس دن میں ایک صاحب کہنے لگے, ان کے پیر صاحب تھے, ابھی پچھلے سال اسی سال فوت ہوئے, عامل تھے, اللہ والے تھے. وہ کہتے تھے میرے پاس 90% جتنے لوگ مشکلات, مسائل, جادو, جنات, نظر بد اس میں ڈسے ہوئے یا بیماریوں اور دکھوں میں, ان میں 90% وہ لوگ ہیں جو نظر بد کے مارے اور ڈسے ہوئے. تو صرف انسان نہیں, جنات نظر بد, جنات نظر بد, ان کا کام صرف نظر بد ہے. سفر کے مہینے کے بعد وہ اپنی پھر غاروں میں چلے جائیں گے, ٹھکانوں میں چلے جائیں گے, گوشوں میں چلے جائیں گے, واپس چلے جائیں گے. پورا سال اپنی نظر بد کو تیز کریں گے, جیسے نا چھریاں, پورا سال تیز کرتے رہیں گے. پورا سال اپنی خنجر, اپنی تلواریں, اپنے بھالے, اپنے نیزے پورا سال تیز کرتے رہیں گے. اب سفر کے مہینے میں وہ انتظار ہے, اور ایسے جیسے میں کیا بتاؤں آپ کو. عرفات کے میدان میں کھڑے تھے, ایک جگہ پھنس گئے, گیٹ کھولنا تھا, اب اعمال کر رہے ہیں. میں نے نیک فال سمجھا, میرے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا. میں نے کہا یہ بتاؤ گیٹ کھلے گا, ہم ادھر سے جائیں یا کوئی اور راستہ اختیار کریں. ہر طرف انسانوں کا طوفان تھا عرفات میں جو مزدلفہ جا رہا تھا. کہنے لگا یہاں ٹھہر جائیں, گیٹ کھلے گا. میں کہا یقین ہے اب کھلے گا. اور انہونی ایسی ہوئی, وہ گیٹ کھلا, اور جب کھلا نا تو یہاں انسانوں کا ایک طوفان ایسے نکلا, ایسے ہی ایک دم دیوار ہٹے گی, اور وہ یاجوج ماجوج اور وہ ظالم جنہوں نے سارا سال اپنے ہتھیار تیز کیے, ایک دم ایسے ٹوٹ پڑیں گے انسانوں. اور انسان نے حتیٰ, اور جس کے پاس ہے سورت قریش, اس سے ایسے ڈرے گا جو گمان سے بالا تر ہے. ایسے ڈرے گا گمان سے بالا تر. ایک خاتون فوت ہو گئی, اس کا جنازہ جا رہا تھا. جنازہ اس نے پایا پکڑا, اور لگتے لگتے جنازہ کھمبے سے جو لگا, مئی اٹھ بیٹھی. کچھ عرصے کے بعد چلتے پھر فوت ہو گئی. پیچھے بندہ کہنے لگا, کہے گا کھمبا بچا کے, کہیں پھر نہ لگ جائے. ایک دم ایسے طوفان اٹھے گا. پر جس کے ساتھ سورت قریش ہے نا, وہ کہیں گے سورت قریش بچا کے, بچ کے وہ خیال کرنا, یہ بندہ سورت قریش والا ہے, ہٹو. اپنے حضرت کے ساتھ جا رہا تھا, کئی بار سنایا, قبرستان سے گزر رہے تھے. حضرت مسکرا دیے تو فرمانے لگے جنات دیکھے گا جی. ایسی انگلی ایسی کی جیسے وکٹری بناتے ہیں, ایک آنکھ کے ساتھ. میں نے ایسے دیکھا نا, کوئی جن وہاں, کوئی وہاں, کوئی بچے کھیل رہے, کوئی کیا. تو ایک بچہ کہنے لگا دوسرے بچے کو, ان کو چھیڑے مزہ آئے گا. ایسے خام خواہ چھیڑ چھاڑ مزہ آئے گا.
ایک بابا بیٹھا تھا پرانا, بغاوت نہیں آتی معاف کر لو, ہاتھ نہ لگانا ان کو, یہ حزب البحر کا عامل ہے. میرے حرست کے بارے میں اشارہ کر, میرے بارے میں نہیں, ان کے بارے میں اشارہ کر کے خیال کرنا, ان کو ہاتھ نہ لگانا, نہ چھیڑنا, یہ حزب البحر کے عامل چاہ رہے ہیں. ابھی سفر میں وہ چلہ بھی شروع ہے, او جو بچے دوڑے. تو جو سیلاب آنے والا ہے جس میں سورت قریش جس کے پاس ہو گئی, سورت قریش. اور بتاؤں, سورت قریش فتنوں کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں امن ہے نا, فتنوں کو ختم کرنے کے لیے ننگی تلوار ہے. یہ جو فتنے ہیں, جو ان کو ختم کرنے کے لیے سورت قریش پڑھے گا, ہاں اس کو لوٹ کے جو چیز ملے گی حیرت انگیز ملے گی, برکت, طاقت, قوت. فتنوں کو ختم کرنے کے لیے ننگی تلوار ہے سورت قریش. حاسدین, دشمن, شر پسند, فتنے, ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کی جڑیں ختم کرنے کے لیے, ان کی نسلوں کو ختم کرنے, بہت طاقتور. اگر کوئی اس نیت سے پڑھے گا وہ تاثیر 1000 گنا پائے گا. میری بات ایسے عام الفاظ نہیں ہیں, میں بڑے وسوق اور صنعت کے ساتھ باتیں بیٹھ کے کرتا ہوں, پھر بھی اپنی بات کا دعویٰ نہیں کرتا. 1000 گنا تاثیر پائے گا جو صرف اور صرف فتنوں کی کو ختم کرنے کی نیت کر کے گیند کو جس زور سے دیوار پہ مارو گے اسی زور سے واپس آئے گی, اسی طاقت سے واپس آئے گی, اسی طاقت سے واپس آئے گی. تو ایک سیلاب آنے والا ہے جس میں صرف میں نے سیلاب کا یہ ایک ریلا بتایا ہے. اس ریلے میں وہ ہوں گے جن کا کام صرف نظر بد لگانا ہے. اس طرح کے کئی ریلے آئیں گے, یہ پہلا ریلا ہے. یہ سیلاب کی پہلا نظام ہے چھال کا, سیلاب کا. ایک سیلاب آنے والی ہے, چھال آنے والی ہے, اور وہ رگڑ دے گی, اور اس کا کام صرف نظر بد ڈالنا ہے. تو آپ میں سے جلدی جلدی بتائیں کون تیار ہے نظر بد ڈلوانے کے لیے؟ ایک یہ تیار ہے, وہ تیار ہے, یہ تیار ہے. شاباش, سدا جی میں تو لکھ تھی, یہ میرا درد سننا ہی بھائی, ایمان کو شاباش ہے, ستے پہ سارے آکے ہساں تیار ہی سے. واہ بھائی واہ, آدھا میں چھوڑنا ویسا ہون پی وینی سٹی, کون رکھے سی درد مندہ دے زخمہ تے وال پٹی. ساری عمر مغروریاں اسا روندیاں عمرہ کٹی, ساری عمر مغروریاں اسا روندیاں عمرہ کٹی. میں نے کہا کون ہے جو نظر بد لگوانے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. یس ہوئے ہوں میں, یس ہوئے ہوں. دیکھیں نا بات کا ٹیمپو, مجھے یاد تھا میں نے ہاتھ کھڑے کروانے ہیں, مجھے یاد تھا میں نے ہاتھ کھڑا کروانا ہے. بات کے درمیان میں نے بات کہا اب بتاؤ کون تیار ہے؟ کہتے ہیں ہم تیار ہیں نظر بد ڈلوانے کے لیے. آؤ پیلے جنات طوفان, آؤ ہم پہ نظر بد ڈالو. تیار ہو؟ آمین کہہ دوں؟ بولو آمین کہہ دوں؟ اندہ وعدہ کرو نہیں سوو گے, اس لیے اٹھاتا ہوں. آج میں نے کسی کو نہیں اٹھایا, میں کہ چپ کر, ان کے ہاتھ کھڑے کرواؤں گا. میں آج محسوس کرے میں نے کسی کو نہیں اٹھایا, ایک کو بھی نہیں اٹھایا. آخر میں نے کہا ان کے ہاتھ کھڑے کراؤں گا, کون ہے نظر بد ڈلوانے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں. اس شخص کے تم سے مراسم ہو تو ہوں گے, وہ جھوٹ نہ بولے گا میرے سامنے آ کر. خابیتا پرندوں کو درختوں سے اڑا کر, ڈھونڈا دچ سے وقت کی دیوار گرا کر. میں نے تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر, میں نے تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر. وہ مل بھی گیا, مٹ بھی گیا موج ہوا میں, اب ریت پہ صرف میرا نام لکھا کر. اے دل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے, تو ہلکا یارا میں ذرا محتاط رہا کر. میں کہتا ہوں دل میں رہیں, میں نے تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر. ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا, اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا. وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا. عجب اس کی ہیبت حسن تھی, عجب اس کا رنگ جمال تھا. میرا درد کیسے وہ جانتا, میری بات کیسے وہ مانتا. وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا, اسے روکنا بھی محال تھا. کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر, میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا. وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا, وہ تو خود ہی ایک سوال تھا. دم واپسی اسے کیا ہوا, نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی. وہ ستارہ کیسے بکھر گیا, وہ تو آپ اپنی مثال تھا. میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج و ملال تھا, میرے دل میں کہا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج و ملال تھا. جب وہ آ گیا میرے سامنے
تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا، پس پردہ سن کے تیری صدا، میرا شوق دید جو بڑھ گیا، مجھے اضطراب کمال تھا، یہی وجد ہے یہی حال تھا۔ میں نے تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر، جب دل میں نہیں رہے گا پھر نیند میں آئے گا، پھر کہے گا آؤ جنات مجھ پہ نظر ڈالو، پھر ہاتھ کھڑے کرے گا۔ اس کا مطلب ہے میں جو اٹھاتا رہتا ہوں وہ خیر ہے، اٹھاتا رہتا ہوں، جگاتا رہتا ہوں، قدم قدم پہ خیر ہے، اور جگاتے رہنا ہی خیر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جگہ نہ جگاؤ، اگر تو جگائے ہم بائیکاٹ کریں گے، پکا کر لو، نہ جگانا خیر نہیں ہے، تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا، اس سے بڑی کوئی سزا ہی خود نہیں ہے۔ ہاں یہ میں چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں، بڑا گہرا ہے، تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا مرشد نے یا بڑے نے، اس سے بڑی کوئی تیری سزا ہی نہیں ہے۔ تو سیلاب آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لے، اور اس کو پڑھیں گے تو موجودہ جو سیلاب ہے اللہ اس میں بھی عافیت فرمائے گا، اور اس کے پڑھنے میں انگریزوں پہ جو سیلاب آیا، ہندو پہ، سکھوں پہ، عیسائیوں پہ، دنیا میں جہاں جہاں سیلاب ہے، ہمارے دل میں سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ جہاں جہاں عذاب آیا، جہاں جہاں بلا آئی، پانی کے طوفان نے سب کچھ توڑ کے رکھ دیا، ہم بیٹھ کے روئیں، مسلمان مرے تو روئیں، غیر مسلم مرے تو روئیں، اے اللہ کلمے کے بغیر مر گئے، ہائے کیا بنے گا۔ ہمارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، سب کے لیے نفرت کا جذبہ نہ ہو۔ خسکم جہاں پاک، مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی پتہ نہیں کس ملک میں سیلاب آیا، انگریزوں کے ملک میں، کہنے لگا دیکھنے اتنے بندے مر گئے، ٹھیک ہوا۔ میں کہنا کر، رو میرے دل میں دکھ ہو، غم ہو، رو۔ تو سورۃ قریش 40,000، 70,000، 90,000، اگر اس دوران کوئی وظائف چھوڑنے پڑ جائے چھوڑ دیں، بعد میں پھر اس وظیفوں میں آ جائے، اور 12 ربیع الاول تک اس پہ ڈٹ جائیں۔ میں نے 1 سوالات، 3 سوالات، 5 سوالات، اتنے سوالات کرنے ہیں، اور اگر فیصلہ کر لیں کہ میں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے تسبیحانہ اس کے سارے نظام اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہوں، اس کے ساتھ حیرت انگیز اللہ کی مدد، حیرت انگیز اللہ کی مدد، حیرت انگیز اللہ کی مدد، سچی بات ہے، میں وعدہ کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے انشاءاللہ۔ تو سورۃ قریش طوفان سے، سیلاب سے، آفات سے بچا کے دکھائے گی، اور اللہ کی مدد کو چاکتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور صرف آپ نہیں، غور سے سنیے گا، اگر جذبے سے پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں اور دھیان سے پڑھ لیں، جذبے سے پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، اگر سورۃ قریش یقین سے پڑھ لیں، سورۃ قریش، اللہ پاک اس کے اندر نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے، نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے، نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں 2 چیزیں، نسلوں کی بھوک جسے لوڑ کہتے ہیں، ضرورت، کبھی ضرورت کم نہ ہو، کبھی ضرورت کی خاطر دھکے نہ ہو، اور اگر امن کہتے ہیں، نسل 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 در نسل، تو اس میں اللہ نے رکھا ہے۔ ورنہ کھانے کے بعد 3 دفعہ، ورنہ 101 بار سورۃ قریش پڑھیں، تھوڑی یا زیادہ۔ فیصلہ کر لیا انشاءاللہ۔ اب سوچ سمجھ کے ہاتھ کھڑا کریں گے، وہ اس وقت ہوگا جب توجہ سے بیٹھیں گے، جاگیں گے، اللہ سے مانگے وہ آنکھ، اے اللہ جو آنکھ کسی فقیر کے سامنے جا کے بند ہو جائے اور دل بند ہو جائے۔ اس کی مثال بارش، ابھی بارشیں ہو رہی ہیں نا، ہم بارش کا پانی جمع کر رہے ہیں، ہمارے تسبیح خانے کے ذمہ دار بہت توجہ سے بارش کا پانی جمع کر رہے ہیں، ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، بہت ذمہ داری سے جمع کر رہے ہیں۔ بارش بھی ہو اور برتن اوندا ہو، ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا۔ کسی فقیر کی صحبت میں بیٹھے یا کسی نبی کی صحبت میں بیٹھے، نبوت کا دروازہ بند ہے، فقیری قیامت تک چلے گی، اور برتن اوندا ہو، ایک بارش کا قطرہ آ کے سونے والا، اسے کچھ لوگ کہتے ہیں رحمت اتر رہی ہے، ارے نہیں، یہ غفلت ہے، اور یہ اس بندے کا بہت بڑا گھاٹا ہے جو کسی فقیر کے ہاں آ کے سو جاتا ہے، بڑا گھاٹا ہے، بڑا نقصان ہے۔ اللہ اس گھاٹے سے سب کو بچائے۔ ابھی دیکھیں کتنا خطرناک گھاٹا ہے، عذاب اور بلاؤں کے لیے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی گھاٹا ہوگا؟ عذاب اور بلاؤں کے لیے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، ہاں ہم تیار ہیں، ہمارے اوپر عذاب، بلائیں، مصیبتیں، آفتیں ایسے ٹوٹے جیسے بادل پھٹ جاتے ہیں، جتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ بچائے گا،
لیکن آپ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ اس بات کی دلیل ہے. میرا جی کہتا ہے کہ آج ہم سورت قریش پڑھیں. کیا خیال ہے؟ یہی ذکر خاص ہے, یہی ہمارا وجد اور وجدان ہے. سورت قریش پڑھیں, اور سورت قریش پڑھیں جذبوں سے, دل سے, گہرائیوں سے. پھر اس کے بعد اس میں ذات اللہ کا طاقتور ورد کیوں کریں گے؟ اے میرا اللہ, کلام تیرا تاثیر تیری, نام تیرا تاثیر تیری. ہم نے اپنے کھوکھلے دل اور کھوکھلے لہجوں کے ساتھ پڑھا ہے, اب اس پہ قبولیت کی مہر لگا دے. اور اللہ کو کیسے پڑھیں گے؟ غور سے سننا. آج ذرا میں اللہ کو پڑھنے کا, آج میں اللہ کو لفظ اللہ پڑھنے کا ذرا طریقہ بتاتا ہوں. غور سے سننا, توجہ سے سننا. بتاؤں, تصور یہ کریں کہ میرے سامنے سورت قریش جو میں نے پڑھی ہے ایک ڈبے میں بند ہے, اب اس کے اوپر مہر لگی ہے اور اللہ کا نام اس پہ مہریں لگا رہا ہے. قبولیت کی, قبولیت کی, قبولیت کی. ٹک 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 ہوتی ہے نا, بعض چیزیں ٹھک ٹھک ہوتی ہیں. اللہ کا نام اس جذبے کے ساتھ کہ سورت قریش میں نے پڑھی ہے. اور جن کو سورت قریش نہیں آتی, جن کو سورت قریش نہیں آتی, وہ کیا پڑھیں ہیں؟ بولیں. سورت قریش کی ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ایک تو ندامت کریں, اے اللہ میں سورت قریش سیکھوں گا, بوڑھا ہوں, ان پڑھ ہوں, کوئی بھی ہوں, سیکھوں گا. وعدہ کر لیں. پوری دنیا میں جتنے بھی مخلصین بیٹھے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں سورت قریش کی نیت کی, کہ سورت قریش سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ پڑھی جاتی ہے, میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی, اب سورت قریش پڑھوں گا. اس کے بعد وہ یہ پڑھتے رہیں, اور جب اللہ پڑھیں گے نا اس کو تصور میں لائیں گے کہ میں سٹمپیں اور مہریں لگا رہا ہوں. اللہ کا نام مہریں لگ رہا ہے, اللہ کے نام کی وجہ سے مہریں لگ رہی ہیں, اللہ کے نام کی وجہ سے سٹمپیں لگ رہی ہیں. اور ہم اس سے پہلے درود پاک پڑھیں گے, درود شفا. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اب درود پاک پڑھ لیا, اب ہم بیٹھ کے کچھ اعلانات ہیں تھوڑے سے, ان میں توجہ کر لیجئے, ان کو توجہ سے سن لیں اعلانات کو. ایک تو حزب البحر کا چلہ انشاءاللہ سفر کے مہینے میں, اور دوسرا آئندہ سے ماہ سفر میں ہی ایام 20 کے یہاں سحری افطاری اہتمام سے کرائی جائے گی ایام 20 کی. اور سورت فاتحہ کا عمل اور نقش یار غار یار مزار ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو کرنا نہ بھولیں. دریائے نیل کا نقش, اگر اپنی نسلوں میں رزق دولت برکت کے نیل بہانا چاہتے ہیں, دریائے نیل, اس میں توجہ کریں. اور کبھی بھی اکیلے نہ آیا کریں تسبیح خانے میں, سخی کبھی اکیلا نہیں چلتا, دوسروں کو ساتھ لایا کریں. کوئی ہماری وجہ سے خیر کا ذریعہ کس کو مل جائے, برکت کا ذریعہ مل جائے. اور تسبیح خانے کا چندہ حامیم لا ینصرون, میری نسلوں سارے نظام کی حفاظت اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے, یا حفیظ و یا سلام, سورت توبہ کی آخری 2 آیت 40 بار, اور ہر نماز کے بعد سورت الہاکم التکاثر, میری نسلوں کا تصور. اور یہ عمل مسلسل توجہ سے کریں. سورت یوسف کی آیت نمبر 80 تسبیح خانے کو دائیں بائیں وسعت دینے کے لیے پڑھیں. ایران, عراق اور شام کی ترتیب بن رہی ہے, وہاں زیارات کی کوشش ہے کہ بن جائے. وہاں کی ترتیب انشاءاللہ تعالی آپ کو عرض کریں گا. اور انگلش چینل کو بہت زیادہ پھیلائیں. کراچی کا انشاءاللہ درس 28 دسمبر کو, اور آئندہ اسم اعظم کا جو دم ہے وہ 30 اگست فات نماز فجر, یاد رکھیے گا 3 اگست, ہاں 30 نہیں 3, ٹھیک ہے 3 اگست بعد نماز فجر ہوگا انشاءاللہ. 11-12 ربیع الاول کا پورا نظام ہوگا, لنگر بھی, اعمال بھی, عبادات بھی, بہت زیادہ حیرت انگیز برکتیں اور خیریں ہوں گی. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور خیروں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے. بہت زیادہ آئیں سورت قریش بیٹھ کے پڑھیں گے, اپنی بیماریوں, اپنی پریشانیوں, اپنی مشکلوں, اپنی ناکامیوں, اپنے حالات کی سختی تلخیوں کا تصور کر کے, اور پوری دنیا میں جو سیلاب آ رہے اور مسلم غیر مسلم سب پہ بلائیں, عذاب اور آفتیں آ رہی, ان سب کا تصور کر کے سخت توجہ سے اپنے جادو جنات, نظر بد